MSc Applied Psychology, first year, Organizational Behavior, chapter 13, Process Theories of Motivation. So, this is the last two chapters. Individual theories in the last two chapters. Unit theories of motivation. Theories of motivation. So, this is Adams equity theory, expectancy model theory. These main theories are then the individual's mental process in deciding various options in reaching the goal. Goal reaching points like individual mental process processing. Then individual's cognitive aspects. So first point, motivation, theory, process theories of motivation. Motivation and the motivation reinforcement type of motivations then reinforcement theory. So now motivation process so in the procedures even theories of motivation and the employees in the behavior motivate employees in the behavior in organization or particular structure each and every individual personal behavior organization. Organization behavior is different. Maybe particular persons behavior pattern naturally improvisation naturally behavior organization characters then random extreme level maintain characters. Public places organization behavior, colleagues behavior. So organization some necessities organization individual behavior some necessities productivity organization structure exist organization behaviors employee motivate what are the process work goals. Organization goal work goal individual individual work in the goal individual motivate maximizing benefits. That's the main aim. Equity theory, expectancy theory. Two theories are the process. Individual, it makes conscious decision about their job behavior. Individual organization conscious level of thought and down. The behavior organization behavior reputation maintain individually conscious conscious level changes in organization necessity changes theories apply. Adams and equity theory is very famous. Equity theory means equalize equalize theme actually the theory is ratio of input and outcome. Forcefully ratio force input ratio outcome process ratio in the calculation Adams equity theory input outcome ratio of the person. This comparison input output force compare the ratio force comparison the ratio of input. Comparison is inevitable. Organization individuals equally age wise class wise post wise work wise category department wise categories comparison is inevitable in the individual behavior changes individual equalize post equally age equally departmental post equity comparison equally maintain organization part. So for example,
ഒരു മാനേജർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ വിൽ കമ്പയർ ഓൾവേസ് ഹി വിൽ കമ്പയർ ഹിംസെൽഫ് വിത്ത് ദ ഫെല്ലോ മാനേജേഴ്സ്. അതായത് അതേ പോസ്റ്റിലുള്ള മറ്റു ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് ഒബ്വിയസ്ലി ദേ വിൽ കമ്പയർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ദ വർക്കിനെ ആയിരിക്കും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. സെയിം ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള സെയിം പോസ്റ്റിലുള്ള സെയിം വർക്കിനെ ആയിരിക്കും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ കമ്പാരിസൺ പ്രോസസ്സിൽ the ratio input outcome is more or less equal to that of his comparison person. അവിടെ ഒരാൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടിന് അനുസരിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടിന് അതിന് അതേ റേഷ്യോയിൽ തന്നെയാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന റിവാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്കം, അവർ ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്കം. 2 പോയിന്റ് ഉണ്ട് റിവാർഡ് എന്നുള്ളതിൽ, ഔട്ട്കം എന്നുള്ളതിൽ. ഒന്ന് അവർ ചെയ്യുന്ന വർക്കിന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്കം, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന റിവാർഡിന്റെ അതിനെ രണ്ടും ഔട്ട്കം എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ആ റേഷ്യോ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ, അവര് എടുക്കുന്ന ഇനിഷ്യേറ്റീവിന് ഈക്വലി ആണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ദേ ആർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. പക്ഷെ വെൻ കമ്പയർ വിത്ത് അതർ പേഴ്സൺ, ദ നെക്സ്റ്റ് പേഴ്സണും രണ്ടുപേരുടെയും കമ്പാരിസണിൽ ഇൻപുട്ടിലും ഉണ്ടാവും ഔട്ട്പുട്ടിലും ഉണ്ടാവും. ഇൻപുട്ടിൽ ഒരാൾക്ക് തോന്നും ഞാൻ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നും, മറ്റേയാള് എന്റെ അത്ര ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് തോന്നാം, അല്ലെങ്കിൽ അവര് ചെയ്യുന്നത്ര ഹാർഡ് വർക്ക് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് തോന്നാം. 2 റേഷ്യോ ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടിന് അനുസരിച്ചുള്ള റേഷ്യോയിലുള്ള ഔട്ട്കം എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള ഫീലിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആൾക്ക് എന്നെക്കാട്ടിലും ഇൻപുട്ട് കുറവാണ് പക്ഷെ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്കം കൂടുതലാണെന്നുള്ളത്. ഇതാണ് കമ്പാരിസൺ ലെവലിൽ ഉണ്ടാവുക, നോർമലി ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കമ്പാരിസൺ. ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫെയർ കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. സോ റേഷ്യോസ് അൺഈക്വൽ, ഹി വിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇനീക്വിറ്റി ദാറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു ടെൻഷൻ ആൻഡ് സ്ട്രെസ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇനീക്വാലിറ്റി വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയധികം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകവും അടുത്ത എന്റെ അതേ പോസ്റ്റിലുള്ള ആൾക്ക് ഇത്രയും തന്നെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല, എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്കം അതിനെക്കാളും കൂടുതലാണ്. അത് ഒബ്വിയസ്ലി ടെൻഷൻ ആൻഡ് സ്ട്രെസ്സിലേക്ക് ഒരാളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ്. സോ ഇങ്ങനെ ഇനീക്വിറ്റി വരാനുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ, ഇങ്ങനെ ഇനീക്വിറ്റി വരാനുള്ള കണ്ടീഷൻസ് 2 കണ്ടീഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. അവിടെ നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് 2 പോയിന്റ് ആണ് പറയുന്നത്. അതേ തന്നെ നേരെ തിരിച്ചു, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെ നേരെ തിരിച്ചു. മോർ ദൻ അനദർ ഫോർ എ സിമിലർ ഡിഗ്രി ഓഫ് എഫേർട്ട്. ഞാൻ എടുക്കുന്ന എഫേർട്ടിനെക്കാട്ടിലും മറ്റേയാൾക്ക് എഫേർട്ട് കുറവാണ് പക്ഷേ ഡിഗ്രി റിവാർഡ് കൂടുതലാണ്. 2 ഇനി ഈക്വലി പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് 2 തരത്തിൽ എടുത്താലും അവിടെ കോഗ്നിറ്റീവ് ഡിസണൻസ് ഓർ ഇന്റേണൽ ടെൻഷൻ ആൻഡ് പ്രോപ്പർ പീപ്പിൾ ടു ആക്ഷൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഡിസണൻസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ഡിസണൻസ് കുറയ്ക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടി വരിക. ഇനീക്വാലിറ്റീസ് എന്തായാലും ഡിസണൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ബിഹേവിയറിൽ, ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ബിഹേവിയറിൽ ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ ഫീലിംഗ് കൊണ്ടുവരും, അവിടെ ഇന്റേണൽ ടെൻഷൻസ് കൊണ്ടുവരും, അത് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയെ ബാധിക്കും. ഇങ്ങനെ 2 കമ്പാരിസൺസ് നടക്കുമ്പോൾ ഓൾവേസ് അവരിങ്ങനെ വർക്ക് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കും. അപ്പൊ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് കുറയും, ഇനീഷ്യേറ്റീവ് കുറയും, ഒരാളുടെ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് കുറയും. അപ്പോൾ അവിടെ ഇനീക്വാലിറ്റി വരുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഒബ്വിയസ്ലി ഔട്ട്പുട്ട് കുറയും, അല്ലെങ്കിൽ റേഷ്യോ കുറയും എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ ഇത് കുറയ്ക്കാനുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് അവിടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഉണ്ടാവണം. കുറയ്ക്കാനുള്ള സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിനെക്കാളും ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ എടുക്കേണ്ട ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എന്നുള്ളത് റെഫറൻസ് പേഴ്സൺ ആണ്. നമ്മൾ ആരെയാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്, കമ്പാരിറ്റീവ് ലെവൽ എങ്ങനെയാണ് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്, ആരെയാണ് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കമ്പാരിറ്റീവ് ലെവൽ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ. അതില് 4 ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പാരിറ്റീവ് ലെവൽസ് പറയുന്നുണ്ട്. നോർമലി സെൽഫ് ഇൻസൈഡ്, ഓർഗനൈസേഷന്റെ അകത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷന്റെ പുറത്ത് ഒരു റെസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ ഈക്വൽ പോസ്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം. ഇതിൽ 2 ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കാം. അതർവൈസ് അതർ ഇൻസൈഡ് അനദർ ഇൻഡിവിജ്വൽ, ലൈക് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇൻസൈഡ് ദ എംപ്ലോയീസ് ഓർഗനൈസേഷൻ. കുറെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഒരേ പോസ്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരേ കാറ്റഗറിയിലുള്ള കുറെ ആളുകളായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്സൈഡ്. ഇങ്ങനെ 4 കാറ്റഗറീസ് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. യൂഷ്വലി എംപ്ലോയീസ് മൈറ്റ് കമ്പയർ ദംസെൽസ്. എംപ്ലോയീസ് എന്തായാലും കമ്പാരിസൺ ചെയ്യും, ഫ്രണ്ട്സ്, നെയ്ബേഴ്സ്, കോവർക്കേഴ്സ്, കൊലീഗ്സ്, അങ്ങനെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ എല്ലാവരുമായിട്ട് കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുന്നത് നോർമലി നാച്ചുറലി ഉള്ളതാണ്. ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റെഫറൻസ് പേഴ്സൺ, കമ്പാരിസൺ പേഴ്സൺ എംപ്ലോയി ചൂസസ് വിൽ ബി influenced by the information the employee holds about the reference. ആ റെഫറൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾഡ് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ, അവരുടെ ഡെവലപ്മെന്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും ഇവർക്കുള്ള ഇൻപുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ റെഫറൻസ് പേഴ്സൺ ഹൂഎവർ ഇറ്റ് മേ ബി, ആര് തന്നെ ആയാലും ചൂസ് ചെയ്യുന്ന റെഫറൻസ് പേഴ്സൺ നമ്മളെക്കാട്ടിലും ഹൈ ലെവലിലാണെങ്കിൽ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് നമുക്ക് കൂടും, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്പിറേഷൻ കൂടും എന്നർത്ഥം. അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ എടുക്കേണ്ട ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണ്. ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈ ലെവലിലുള്ള ആളുകളെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ
ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ അങ്ങനെ എടുക്കേണ്ട ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണത്. ഇൻഡിവിജ്വൽ എടുക്കേണ്ട ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണ്. ഓർഗനൈസേഷനിൽ ചെയ്യാനുള്ളതല്ല, ഇൻഡിവിജ്വൽ എടുക്കേണ്ട ഇനിഷ്യേറ്റീവ്. അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ മോട്ടിവേഷൻ കൊടുക്കാം. കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈക്വലിയുള്ള അവധി ഇത്ര പ്രൊഡക്ഷൻ കിട്ടി, ഇത്ര സെയിൽസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കമ്പാരിസൺ കൊടുക്കാം. കമ്പാരിസൺ വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു ഇതാണ്, ഇൻസൾട്ട് ആണ്. ഓർഗനൈസേഷനകത്ത് മാനേജ്മെന്റ് പാർട്ടിൽ നിന്ന് സ്റ്റാഫിനെ അങ്ങനെ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസൾട്ട് ആണെങ്കിലും ടൈപ്പ് ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ ബിഹേവിയറിൽ അത് പറയാം. ആക്ച്വലി ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹിംസെൽഫ് ഹാസ് ടു ടേക്ക് ദ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ടു കമ്പയർ ഹിംസെൽഫ് വിത്ത് എനി ഈക്വൽ പേഴ്സൺ. അത് ഔട്ട്സൈഡ് ആവാം, ഇൻസൈഡ് ആവാം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനൊരു ഇത് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഇനീക്വാലിറ്റീസ് ക്യാൻ ബി ഡിനോട്ടഡ് ആസ് ഫോളോസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഔട്ട്കം ഫോർ പേഴ്സൺ, ഇൻപുട്ട് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഈക്വലി ടു ഔട്ട്കം ഫോർ അതർ ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് ഓഫ് അതർ. ഒരാൾ എടുക്കുന്ന ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഔട്ട്കമും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരാൾക്ക് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ ഔട്ട്കമും ഇൻപുട്ടും നമുക്ക് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആവാം എന്നുള്ളത്, നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ആവാം എന്നുള്ളത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഫോർമുലാസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ based on equity theory, employees who pursue inequity in the occupation may have many options to choose to restore balance. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇനീക്വാലിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷനിൽ അവരുടെ ബാലൻസ് ഇംബാലൻസ് ആവും, വർക്ക് ബിഹേവിയർ ഇംബാലൻസ് ആവും, സ്ട്രെസ് വരും, ടെൻഷൻ വരും. അപ്പൊ രണ്ടുപേരുടെ ഈക്വാലിറ്റി വർക്ക് ബിഹേവിയർ ചേഞ്ച് ആവും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇംബാലൻസ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് മസ്റ്റ് ആണ്. അതിനെന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അതിൽ അപ്ഡേറ്റിംഗ് സ്കിൽസ്, നോളജ്, ടാലൻസ്, എന്തിന്റെ ബേസിലാണോ ഇനീക്വാലിറ്റി വരുന്നത്, എടുക്കുന്ന സ്ട്രെസ്സിന്റെ ബേസിൽ, ഇൻപുട്ടിന്റെ ബേസിൽ, എന്തിന്റെ ബേസിലാണോ വരുന്നത്, അപ്പൊ ആ ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ട ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹാസ് ടു അപ്ഡേറ്റ് ഹിസ് സ്കിൽസ്, നോളജ് ആൻഡ് ടാലന്റ്. അല്ലെങ്കിലും കമ്പാരിസൺ ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മളുടെ നോളജ് ആൻഡ് സ്കിൽസ് എന്നുള്ളത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. ഏത് കാലത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ച വിഷയങ്ങളായിരിക്കില്ല വെൻ വി വർക്ക് നൗ. കുറെ വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ച ഇതായിരിക്കില്ല ഇപ്പൊ വർക്കിംഗ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ നോളജ് ആൻഡ് സ്കിൽസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ മസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്കില്ലിൽ എടുക്കുമ്പോൾ അവരെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് നോളജും ഇതും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. ദെൻ ചേഞ്ചിങ് ദ ഔട്ട്കം, അതായത് മോർ വോള്യൂം ഓഫ് ഔട്ട്കം, ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഔട്ട്കം, കൺസർവിങ് മോർ റിസോഴ്സസ്, സേവിങ് മോർ ടൈം, മിനിമൈസിങ്, എങ്ങനെയൊക്കെ ഔട്ട്കം കൂട്ടാം. കമ്പാരിസൺ വരുമ്പോൾ അവരെക്കാട്ടിലും ലോ ആണ് നമുക്ക് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഇനിഷ്യേറ്റീവിന്റെ അത്ര തന്നെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നില്ല, മറ്റേ ആളെ കാട്ടുന്നത്. ഇതാണ് കമ്പാരിസൺ ലെവലിൽ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഔട്ട്കം കൂട്ടണം എന്ന്, ഇൻക്രീസ് ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആവാം. കൺസർവിങ് മോർ റിസോഴ്സിനെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടാവാം. സേവിങ് മോർ ടൈം ആൻഡ് മിനിമൈസിങ് ഡൗൺ ടൈമിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ടാവും. വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയം കൂടുതൽ ഒരാൾ എടുക്കുന്നുണ്ടാവും, ഒരാൾ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയം കൂടുതലായിരിക്കും, മറ്റേ ആൾ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുന്ന ഫുൾ ടൈം വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഔട്ട്കം കൂടുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ എവിടെയാണോ കമ്പാരിസൺ വേണ്ടത്, എവിടെയാണോ ഔട്ട്കം കൂട്ടാനുള്ള സോഴ്സസ് ഉള്ളത്, അതിനെ ഔട്ട്കം കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യണമെന്നാണ്. Then the third point, ഇനിയൊരു പോയിന്റ് പറയുന്നത് ഡ്യൂ ടു സിക്നസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എഫേർട്ട് പുട്ട് ഇൻ ഇസ് വെരി ലോ. ചില കമ്പാരിറ്റീവ് ലെവലിൽ രണ്ട് എ ആൻഡ് ബിയിൽ എയിന് അസുഖമുള്ള ആളാണ്, എന്തെങ്കിലും അസുഖമുള്ള ആളാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ എഫേർട്ട് പുട്ടിൽ വെരി ലോ ആയിരിക്കും. രണ്ട് ഈക്വലി പോസിറ്റീവ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ്. പക്ഷെ അവരുടെ എഫേർട്ട് എന്ത് തന്നെയായാലും അവർക്ക് അസുഖം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിക്നസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവരുടെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലോ ആയിരിക്കും. അവിടെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് വിൽ മേക്ക് എ പേഴ്സൺ ഫീൽ ദാറ്റ് ഐ എം വർക്കിംഗ് ഹാർഡർ ദാൻ എനിവൺ എൽസ്. അപ്പൊ അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഈക്വലി റിവാർഡ് കിട്ടുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന മെന്റൽ പ്രോസസ് എന്താന്ന് വെച്ചാല്, മെന്റൽ തോട്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാല്, ഈ സിക്നസ് ഉള്ള ആള് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് അവര് ഫീൽ ചെയ്യും. അസുഖമായിട്ടും ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ അസുഖം വെച്ചിട്ടും ഇവരെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ ഞാൻ മറ്റയാളെക്കാട്ടിലും ഹാർഡ് വർക്ക് ആണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഫീലിംഗ് ആണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവുക. മറ്റയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് അസുഖമുള്ള ആളാണ്, അവർക്ക് എന്റെ അത്ര ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ രണ്ടുപേർക്കും കിട്ടുന്നത് ഒരേ റിവാർഡ് ആണെന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ വരും. അതൊരു ഇനീക്വാലിറ്റി ആണ്, അത് സ്ട്രെസ്സിന് വരും, ടെൻഷൻ വരും. ഇതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് അത് ഡിസ്റ്റോർഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെയും അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള, രണ്ട് ഈക്വൽ പൊസിഷനിലുള്ള ആളില് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കണം. Then choosing a different referent person. നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുന്ന പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന പേഴ്സൺ നമുക്ക് ഈക്വലി ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ പോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടാലന്റഡ് സ്കില്ലുള്ള മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ പോയിന്റ്സ് ഈക്വലി ഉള്ള ആളെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഇനി പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരുപാട് ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് ഈക്വലിറ്റി വല്ലാതെ ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളവരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് മറ്റേയാളുമായിട്ട് ലെവലിലേക്ക് എത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എന്താക്കും, ബിക്കോസ് എവറി ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ വർക്കിംഗ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ബിഹേവിയർ, വർക്ക് ബിഹേവിയർ ഇസ് ഡിഫറെന്റ്, ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ്. അപ്പൊ അതിലേക്ക് എത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു,
റെഫറൻറ്റ് പേഴ്സണെ മാറ്റണം. സീക്കിംഗ് കംഫർട്ട് ലെവൽ ഓഫ് റെഫറൻറ്റ് പേഴ്സണെ എടുക്കണമെന്ന്. ദെൻ ഫൈനൽ പോയിന്റ്, ലീവിങ് ദ ഫീൽഡ് വൺ ഫോർ ഓൾ. പിന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരത്തിലും അവിടെയുള്ള കമ്പാരിറ്റീവ് ആ ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള പേഴ്സൺസുമായിട്ട് ഒരു തരത്തിലും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആ കമ്പാരിറ്റീവ് ലെവൽ എങ്ങനെയും ഈക്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഇക്വിറ്റി മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഈ റീസൺസ് ഒന്നും അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ വൺസ് ഫോർ ഓൾ ലീവ് ദ ഓഫീസ്, അല്ലെങ്കിൽ ജോലി വിട്ടു പോവുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇനിഷ്യേറ്റീവ്. ഇനി ഇതിലൊരു ജസ്റ്റിസ് പറയുന്നുണ്ട്, 2 types ഓഫ് ജസ്റ്റിസ്. ഈ ഈക്വിറ്റി തിയറി, അതായത് എങ്ങനെ ഇവരെ ഈക്വലൈസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ജസ്റ്റിസും പ്രൊസീജിയറൽ ജസ്റ്റിസും പറയുന്നുണ്ട്. അതില് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ജസ്റ്റിസ് റിവാർഡ്സ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ലെവൽ, അതായത് ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ഓൾ, ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള റിവാർഡ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഈക്വലിറ്റി അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പ്രൊസീജിയറൽ ജസ്റ്റിസ് ആക്ച്വലി ഇനിയും ഇത് കൂട്ടുക ചെയ്യുക, ഇനീക്വിറ്റിയുടെ ലെവൽ ഇനി മാറുകയാണ് ചെയ്യുക. അതായത് എംപ്ലോയി ഈക്വിറ്റി, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ജസ്റ്റിസ് എപ്പോഴും എംപ്ലോയി സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കൂടുതലായിരിക്കുമെങ്കിലും ഏതിനെക്കാട്ടിലും പ്രൊസീജിയറൽ ജസ്റ്റിസിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലായി. ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് റിവാർഡ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടുപേർക്കും, ഏത് അസുഖമുള്ള ആളാണെങ്കിലും ഇനിഷ്യേറ്റീവ് കുറവുള്ള ആളാണെങ്കിലും സ്കില്ല് ടാലന്റ് കുറവുള്ള ആളാണെങ്കിൽ പോലും രണ്ടുപേർക്കും ഈക്വലി റിവാർഡ്സ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ജസ്റ്റിസ്. അത് പൊതുവെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരിക്കും, പൊതുവെ ഓർഗനൈസേഷൻ ബിഹേവിയറിൽ രണ്ടുപേർക്കും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ പ്രൊസീജിയറൽ ജസ്റ്റിസിനെക്കാട്ടിലും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരിക്കും. പ്രൊസീജിയറൽ ജസ്റ്റിസിൽ എന്താ വെച്ചാൽ എംപ്ലോയിയുടെ ഓർഗനൈസേഷണൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കുറയും, ട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദയർ ബോസ് ആൻഡ് ഇന്റൻഷൻ ടു ക്വിറ്റ്. ക്വിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള, ഈ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ക്വിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇന്റൻഷൻ കൂടും, ബോസിനോടുള്ള ട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാതാവും, ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കുറയും, എംപ്ലോയിയുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കുറയും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പ്രൊസീജിയറൽ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാൾ എടുക്കുന്ന ഇനിഷ്യേറ്റീവിന് അനുസരിച്ചല്ല റിവാർഡ്സ് വരുന്നതെന്ന തോന്നൽ രണ്ടുപേരിലും ഉണ്ടാവും. ഞാൻ എടുക്കുന്ന, എപ്പോഴും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഇനിഷ്യേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ എഫേർട്ട് ഇൻപുട്ട് കൂടുതലാണെന്നാണ് എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെയും ബിഹേവിയർ തോട്ട്. അതായിരിക്കും നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതായിരിക്കും, ഞാനൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള തോന്നൽ ആർക്കും വരില്ല, എപ്പോഴും ഏത് ഇൻഡിവിജ്വലിനും വരില്ല. അപ്പൊ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടുപേരും കൂടുതൽ എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നതായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ റിവാർഡ് പ്രൊസീജിയറൽ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെടുക്കുന്ന ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ടാലന്റിന് അവരുടെ ഔട്ട്കമ്മിന് അനുസരിച്ച് മാത്രം, അവർ ചെയ്യുന്ന വർക്കിന്റെ റിസൾട്ടിനനുസരിച്ച് മാത്രം കിട്ടുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മറ്റേയാൾക്ക് ഈ പ്രൊസീജിയർ ജസ്റ്റിസിനോട് കൺവിൻസ് ആവാൻ പറ്റില്ല, അവിടെ ട്രസ്റ്റ് കുറയും, ഓർഗനൈസേഷനോട് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കുറയും, ക്വിറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കും. അപ്പൊ ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും ഓർഗനൈസേഷനിൽ മിസ് ആവുക. ടാലന്റഡ് ആളുകൾ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഒന്നും എടുക്കാതെ ഇൻപുട്ട് വളരെ കുറവുള്ള ആളുകൾ ഇത്രയും ഹൈ ആയിട്ട് പോകുന്നു, അവരെ കമ്പയർ ചെയ്യാനേ പറ്റുന്നില്ല. നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ ഇൻപുട്ട് ചെയ്തിട്ടും ആ റിവാർഡ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കുറയും, ബോസിനോടുള്ള ഇത് ട്രസ്റ്റ് കുറയും, ഇന്റൻഷൻ ക്വിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇന്റൻഷൻ കൂടും. ദെൻ ഇനിയാണ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഈക്വിറ്റി തിയറി. ഇതിന് മുന്നേ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിന് ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഈക്വിറ്റി തിയറി, ഇതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈക്വിറ്റി കമ്പാരിസൺസ് എന്നുള്ളത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽസും ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അതിൽ എന്തൊക്കെ കോൺസിക്വൻസസ് വരാന്ന് വെച്ചാൽ സബോർഡിനേറ്റ്സിന്റെ ബിഹേവിയറിൽ ഈ റിവാർഡ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു വിസിബിൾ റിവാർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ, ഇതുപോലെ ഇതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രൊമോഷൻസ്, പേ ഇൻക്രീസ്, അങ്ങനത്തെ ബോണസ്, ഇതൊക്കെ വിസിബിൾ റിവാർഡ്സ് ആണല്ലോ, എല്ലാവരും കൊടുക്കുന്ന റിവാർഡ്സ് ആണ്. പേയ്മെന്റ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ പേയ്മെന്റ് ഇൻക്രിമെന്റ് ആയാലും ബോണസ് ആയാലും പ്രൊമോഷൻ ആയാലും ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള എല്ലാവർക്കും കാണുകയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള റിവാർഡ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ മറ്റ് സബോർഡിനേറ്റ്സിന്റെ ബിഹേവിയറിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഒരാളുടെ ടാലന്റും സ്കില്ലും ഇവിടെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തതിന്റെ റിവാർഡാണ് ആ പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സണ് കൊടുക്കുന്നത്. അത്രയധികം ഹാർഡ് വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ഈ ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ടി അവരുടെ അത്രയധികം ഇൻപുട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് പർട്ടിക്കുലർ റിവാർഡ്, പ്രൊമോഷൻ, പേയ്മെന്റ്, ഇൻക്രിമെന്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ എനിവേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള മറ്റ് സബോർഡിനേറ്റ്സിന്റെ കമ്മിറ്റ്മെന്റിലൊക്കെ ഇത് മാറ്റം വരും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഞാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള തോന്നൽ എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കമ്പാരിസൺ ലെവൽ മാറിപ്പോകും. ഈക്വലി കമ്പാരിസൺ ആയിരിക്കില്ല. സബോർഡിനേറ്റ്സ് അവിടെ എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് മാറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിനുള്ള ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് വരാൻ. പിന്നെ അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? മാനേജേഴ്സ് ഹാസ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് വിത്ത് ദ ബിഹേവിയർ ഇൻ സച്ച് എ വേ ബൈ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ദ പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ പ്രോസസ് ടു ദെയർ എംപ്ലോയീസ്. അവിടെ ആ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം അവിടെ അവരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അപ്രൈസൽ സിസ്റ്റം ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്ത് ബാക്കിയുള്ള സബോർഡിനേറ്റ്സിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്ത് പ്രോപ്പർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് മാത്രം പ്രൊമോഷൻ അല്ല അവർക്ക് മാത്രം ഇൻക്രിമെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ്
ക്ലിയർ ആയിട്ട് സബോർഡിനേറ്റ്സിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് മാനേജേഴ്സ് ഹാസ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് വിത്ത് ദ സബോർഡിനേറ്റ്സ്. അത് പിന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ റിവാർഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള ഷോർട്ടേജിനെ ഒക്കെ എസെൻഷ്യൽ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഇനീക്വിറ്റി ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. അത് ഇങ്ങനെ റിവാർഡ്സ് കൊടുക്കാതിരിക്കാനും പറ്റില്ല. ടാലന്റഡ് സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇങ്ങനെയുള്ള റിവാർഡ്സും ഇതൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പണിഷ്മെന്റ് ആയാലും റിവാർഡ്സ് ആയാലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുടെ സബോർഡിനേറ്റ്സിന്റെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരാം. ഇതൊക്കെ മാനേജ്മെന്റ് ഹാസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ. ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും വേണം, എന്ന് വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാവർക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന തിയറി ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ഫെൽറ്റ് ഇനീക്വാലിറ്റീസ് വരും, അതുകൂടാതെ ഫീലിങ്സ് വരും. ഇങ്ങനെയുള്ള ഇനീക്വാലിറ്റീസ് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിനെ ഇന്റലിജന്റ്ലി കെയർഫുള്ളി മാനേജ്മെന്റ് ഡീൽ ചെയ്യുക തന്നെ വേണം. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് സബോർഡിനേറ്റ്സിന് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കുറഞ്ഞാലും സബോർഡിനേറ്റ്സിലും ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവും, സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസ് ഉണ്ടാവും, അവർ മിസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ്. ദെൻ പിന്നെ ഒരു പോയിന്റും കൂടെ പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ദ പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊസീജിയറൽ ഫെയർനെസ്. പ്രൊസീജിയറൽ ഇൻജസ്റ്റിസ് ആണ്, അല്ല പ്രൊസീജിയറൽ ജസ്റ്റിസ് ആണ് പൊതുവെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇനീക്വാലിറ്റീസ് കൂടുതലാവാൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം. അവിടെ അതിലൊരു പ്രൊസീജിയറൽ ഫെയർനെസ് അത് കൊടുക്കുന്നതിൽ വളരെ ഫെയർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മറ്റ് സബോർഡിനേറ്റ്സിന് ഫീലിങ്സ് ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ബോസസ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആസ് എ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും പേ പ്രൊമോഷൻസ് അതർ ഔട്ട്കംസ് ഒക്കെ ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും റെപ്രൈസലിന് വേണ്ടി they will continue അങ്ങനെ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് വരാനും സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ഇതിൽ വരുന്ന ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്, മെയിൻ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾക്ക് റിവാർഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ മറ്റേ സബോർഡിനേറ്റ്സിന് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കുറയും എന്നുള്ളത് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയെ ബാധിക്കും. കുറെ പേർക്ക് ബാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി നന്നായിട്ട് ബാധിക്കും എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അവിടെ മാനേജ്മെന്റ് ഹാസ് ടു ഒരു ഇന്റൻസ് കെയർ എടുത്തിട്ട് സിറ്റുവേഷൻ ഹാസ് ടു മാനേജ്. ദെൻ ഇതിന് മാനേജേഴ്സിന് 3 ഗൈഡ് ലൈൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. Individuals believe that they are not being rewarded in an equitable fashion. Certain moral and productivity problems may arise. അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യരുത്, ഈ ഫീൽ ചെയ്യാത്ത വിധത്തിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റണം, ഈ റിവാർഡ്സ് ആൻഡ് ഇത് കൊടുക്കാൻ പറ്റണം. അവർക്ക് ഇനീക്വാലിറ്റി ആണ്, നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവരെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് തോന്നുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കരുത്. അവിടെ എംഫസിസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈക്വിറ്റബിൾ റിവാർഡ്സിനായിരിക്കണം. അപ്പൊ അവിടെ മാനേജ്മെന്റിന് ലോസ് ആവാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നർത്ഥം. Made solid on a personal basis, but it involves comparison with other workers. Personally ആണ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ പോലും ഈ അവിടെ റിവാർഡ്സ് കിട്ടുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലി തന്റെ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ആളെ ആയിരിക്കില്ല കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഹൂവർ ഇറ്റ് മേ ബി, ആർക്കാണോ റിവാർഡ് കിട്ടുന്നത് അവരെയൊക്കെ തന്നെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. അവിടെ how much the employee is being paid or she is being paid compared to other employees who have the same or similar job. Similar job ചെയ്യുന്നവരെ എങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഈക്വലി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റണം. Then individual reaction to inequity can include changes in inputs and changes to outcomes. Level of direction depending on whether the inequity was perceived to be underpaying or overpaying. അപ്പൊ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ റിയാക്ഷൻസ്, ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനും ഈ കൺസെപ്റ്റിനോടുള്ള പെർസെപ്ഷൻ വേറെ വേറെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അത് ഓവർ പേയിങ് അണ്ടർ പേയിങ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ലെസ് പേയ്മെന്റ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഉണ്ടാവുക. എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വലിനും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. അവിടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ റിയാക്ഷനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ മാനേജ്മെന്റിന് ദേ ക്യാൻ മാനേജ്. ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ റിയാക്ഷൻ എന്താണ്, അവരുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പേയ്മെന്റ് ആയിരിക്കാം, പ്രൊമോഷൻ ആയിരിക്കാം, അപ്രൈസൽ ആയിരിക്കാം, ഒരു അപ്രിസിയേഷൻ അവാർഡ് ആയിരിക്കാം. അപ്പൊ അതെന്താണെന്ന് ഇൻഡിവിജ്വൽ റിയാക്ഷനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് മാനേജ്മെന്റ് ക്യാൻ ടേക്ക് ഡിസിഷൻസ്. അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ, ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ്. ഇനിയാണ് എക്സ്പെക്ടൻസി മോഡൽ തിയറി. അത് വൂമിന്റെ എക്സ്പെക്ടൻസി മോഡൽ തിയറിയാണ്. ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ചോയ്സ് ബിഹേവിയർ ആണ്. അപ്പൊ ഈക്വിറ്റി ബിഹേവിയറിൽ വാട്ട് ഈസ് ഈക്വിറ്റി ബിഹേവിയർ എന്താണ്, ആദംസിന്റെ ഈക്വിറ്റി ബിഹേവിയർ എന്താണ്, ആൻഡ് അതിന്റെ പ്രോസസ് എന്താണ്, അതിൽ വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പാക്ട്, അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇമ്പാക്ട് എന്താണ്, ആൻഡ് ഹൗ ടു മാനേജ് ദിസ് ഇമ്പാക്ട്. അത്രയുമാണ് ആ തിയറിയിൽ പറഞ്ഞത്. ഇതിൽ എക്സ്പെക്ടൻസി മോഡൽ എന്താ വെച്ചാൽ ചോയ്സ് ബിഹേവിയർ ആണ്. അവിടെ ചോയ്സ് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്യാൻ decide himself how to work in this organization. ഈ ഓർഗനൈസേഷനിൽ എന്റെ ബിഹേവിയറിനെ എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലും they have their own concept എന്ന് പറഞ്ഞു നേരത്തെ. അപ്പൊ
ആ ബേസിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്യാൻ ഡിസൈഡ് ഹിംസെൽഫ്. ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കമ്പാരിസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ വർക്കിംഗ് ഹാർഡ് ഈച്ച് ഡേ വേഴ്സസ് വർക്കിംഗ് ഹാർഡ് 3 days out of 5. എല്ലാ ദിവസവും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വല്ലാതെ ടയർഡ് ആവും. അല്ലെങ്കിൽ 6 days 7 days വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓഫീസുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 7 days ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓഫീസുകളാണ്. 7 days ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് അത് സ്ട്രെസ് തന്നെയായിരിക്കും. അതിന് പകരം ഹാർഡ് വർക്ക് ഒരു 4 days ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് 2 days എല്ലാ വർക്കും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് 4 days ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക, എന്നിട്ടൊരു എല്ലാം സ്ട്രെസ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷനുള്ള അർജൻസി ഉള്ള വർക്ക് എല്ലാം കൂടെ എക്സ്ട്രാ ടൈം ഒക്കെ എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഡൗൺ ടൈം കുറച്ചിട്ട്, ഡൗൺ ടൈം കുറയ്ക്കുക, അതാണ് അതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഫ്രീ ടൈം കുറച്ചിട്ട് ഫുൾ ടൈം വർക്ക് ചെയ്ത് 4 days ഫുൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് മുഴുവൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് 2 days കുറച്ച് ഫ്രീ ടൈം, അതിലും കുറച്ച് വർക്കുകൾ ഉണ്ടാവും എങ്കിലും ഇപ്പൊ ടൈം ടേബിൾ ഒക്കെ സ്കൂൾ ടൈം ടേബിൾ ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 4 days ഹെവി ടൈം ടേബിൾ ഇടുക, ഒരു ദിവസം പോലും ലെഷർ ഇല്ലാതെ, ഒരു പീരീഡ് പോലും ലെഷർ ഇല്ലാതെ ഫുൾ ഇടുക. എന്നിട്ട് 2 days കുറച്ച് ലെഷേഴ്സ് 2-3 ടൈം പീരീഡ്സ് മാത്രം ഇട്ടാൽ അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രെസ് ഫ്രീ മൈൻഡ് ആയിരിക്കും അവിടെ. അതാണ് ചോയ്സ് ബിഹേവിയർ. അങ്ങനെ ചോയ്സ് എടുക്കുന്നവരുണ്ട്, അങ്ങനെ ഇൻഡിവിജ്വലി ചോയ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വലി എല്ലാ ദിവസവും ഒരേപോലെ ഒരു പ്രോസസ് സെയിം അങ്ങനെ എടുക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ ചോയ്സ് ബിഹേവിയറിനനുസരിച്ച് അതാണ് എക്സ്പെക്ടൻസി തിയറിയിൽ വരുന്നത്. ഇതില് ബിലീഫ് സിസ്റ്റം ഓഫ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ, അപ്പൊ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനെ ആ ബിലീഫ് സിസ്റ്റത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കും ഈ ചോയ്സ് ബിഹേവിയർ എടുക്കേണ്ടത്. ഇതിൽ എക്സ്പെക്ടൻസി തിയറിയിൽ ശരിക്കും ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എന്താ, സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ടെൻഡൻസി ടു ആക്ട് ഇൻ എ സർട്ടൈൻ വേ. സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ടെൻഡൻസി ടു ആക്ട് ഇൻ എ സർട്ടൈൻ വേ. ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മെത്തേഡിൽ ആക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവരുടെ ടെൻഡൻസി, പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ടെൻഡൻസി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ദാറ്റ് ദ ആക്ട് വിൽ ബി ഫോളോഡ് ബൈ എ ഗിവൺ ഔട്ട്കം. എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും, അവർ ചെയ്യുന്ന വർക്കിന്റെ ഔട്ട്കമ്മിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത്. ഇന്ന ഔട്ട്കം ആണ് വരാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇൻപുട്ടിന്റെ ആ സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും പറ്റും ബൈ ഗിവൺ ഔട്ട്കം, അല്ലെങ്കിൽ അട്രാക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഔട്ട്കം, ആ ഔട്ട്കമ്മിനോടുള്ള അട്രാക്റ്റീവ്നെസ്. അപ്പൊ അത് ഇൻഡിവിജ്വലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തല്ലേ ഇരിക്കുക. ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് പേയ്മെന്റ് ആണ് അട്രാക്റ്റീവ്നെസ്, പേയ്മെന്റ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇൻപുട്ട് എന്തായാലും അതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതലായിരിക്കും. പേയ്മെന്റ് അല്ല അവരുടെ എയിം പ്രൊമോഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്രൈസൽ ആണെങ്കിൽ, പേയ്മെന്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സ്ട്രെങ്ത് കുറയും. അവരുടെ എയിം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഔട്ട്കം എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊമോഷൻ ആണ്. അത് കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ, കണ്ടിന്യൂസ്ലി ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഇൻപുട്ട് എന്തായാലും സ്ട്രെങ്ത് കുറയും, ഇൻപുട്ടിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറയും. ആൻഡ് ഇതാണ് എക്സ്പെക്ടൻസി തിയറിയിൽ പറയുന്നത്. അതിൽ 3 ലെവൽ പറയുന്നുണ്ട്. എക്സ്പെക്ടൻസി 2 ലെവലായി പറയുന്നത്, 2 എക്സ്പെക്ടൻസി ലെവലാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ പറയുന്നത് പർട്ടിക്കുലർ ബിഹേവിയറൽ ആക്ട് വിൽ ബി ഫോളോഡ് ബൈ എ പർട്ടിക്കുലർ ഔട്ട്കം. ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ആക്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കും അവരുടെ ഔട്ട്കം ഉണ്ടാവുന്നത്. ആ ആക്ടിന്റെ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സ്പീഡ് ആവാം, അതിന്റെ വർക്ക് സ്ട്രെസ് ആവാം, ഇന്റലിജൻസ് ആവാം, ആ വർക്ക് മെത്തേഡിന്റെ ഇന്റലിജൻസ് ആവാം. ഒരേ വർക്കിനെ അതേ വർക്ക് വേറൊരാൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അയാൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന വിധം വേറെ ആയിരിക്കും. ഈസി മെത്തേഡ്സ് ആയിരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, റിപ്പീറ്റഡ് മെത്തേഡ്സ്, ക്രോസ് ചെക്കിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ആയിരിക്കും, ഈസി മെത്തേഡ്സ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈസി. അപ്പൊ ആ വർക്കിംഗ് ലെവൽ അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ്. ഒരാൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന വിധം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന വിധം ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അത് രണ്ടും ഔട്ട്കം വേറെ വേറെ ആയിരിക്കും. ഇയാൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഔട്ട്കം അയാൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ വരുന്നുണ്ടാവാം, പക്ഷെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി 2 3 കമ്പാരിസൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലെവൽ ഓഫ് കമ്പാരിസൺ വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ്. ഓരോന്നിന്റെ ഔട്ട്കം ഡിഫറെന്റ് തന്നെയായിരിക്കും. അവര് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് അവർക്ക് വയബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്, അവർക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ദേ വിൽ ഫോളോ ദിസ് മെത്തേഡ്. അപ്പൊ 2 പർട്ടിക്കുലർ ബിഹേവിയറൽ ആക്ട് ഡിഫറെന്റ് തന്നെയായിരിക്കും അവിടെ. Complete lack of relationship between the act and a given outcome. Complete certainty that an act will result in a given outcome. Certainty ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇത്ര ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള എക്സ്പെക്ടൻസി മാത്രമാണ്. അവിടെ എന്തില്ല, സെർട്ടനിറ്റി ഇല്ല. അതിലൊരു പോയിന്റ് പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ് പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന് 10 hours സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ 10 hours per day സ്പെൻഡ് ചെയ്താലാണ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ഫുൾ A+ലേക്ക് എത്തുമെന്നുള്ള പറയുന്നുണ്ട്. അതേ സ്റ്റുഡന്റിന് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ജസ്റ്റ് പാസ് ആയാൽ മതിയെങ്കിൽ 2 hours per day ആണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. 2 hours per day സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. അതേ സ്റ്റുഡന്റ് 2 hours per day സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ ജസ്റ്റ് പാസിലേക്ക് വരും. ഇതേ തിയറി തന്നെ റിവേഴ്സിൽ എടുത്തു നോക്കുക. അതായത് ഹൈലി ടാലന്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലി ഇനീഷ്യേറ്റീവ്, ഹൈലി ഹാർഡ് വർക്കിംഗ്
ആയിട്ടുള്ള ഒരാള് 2 hours എടുത്താലും A+ലേക്ക് വരാം. ഒന്ന്. സെക്കൻഡ് ചാൻസ് 10 hours എടുത്താലും ജസ്റ്റ് പാസിലേക്ക് തന്നെ വരും. അത് അവരെടുക്കുന്ന ഇനിഷ്യേറ്റീവിന്റെ ലെവൽ, ദ മെത്തേഡ്. വെറുതെ ഇപ്പൊ 10 hours എടുത്തിട്ട് വെറുതെ ബുക്ക് ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ വായിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ 10 hours എടുത്താലും ജസ്റ്റ് പാസേ ആവുള്ളൂ. 2 hours എടുക്കുന്ന ആള് ജസ്റ്റ് റീഡിംഗ് അല്ല, മെയിൻ പോയിന്റ്സ്, കറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് മാത്രമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് മോഡൽസ് മാത്രമാണ് നോക്കുന്നത്. നേരത്തെ പഠിച്ചത് ജസ്റ്റ് റിവിഷൻ മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് പോയിന്റ്സിലൂടെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ആ 2 hours ഇസ് വർത്ത് വർക്കിംഗ് ആണ്. ചെയ്യുന്ന വർക്ക് വർത്ത് ആയിരിക്കും. അപ്പോ റിസൾട്ട് വിൽ ബി ഫുൾ A+ ആയിരിക്കാം. അപ്പൊ രണ്ട് റിവേഴ്സിൽ വരാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നാണ്. അപ്പൊ ഡിഫറൻഷ്യൽ ലെവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? എഫേർട്സ് ഇൻ വർക്ക് വിൽ ലീഡ് ടു ഡിഫറൻഷ്യൽ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്കം. അപ്പൊ എടുക്കുന്ന ടൈമോ അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കുന്ന ആളുടെ എന്തിന്റെ ബേസിൽ വേണമെങ്കിലും ആവാം. ചിലർക്ക് കുറെ സമയം എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ചിലർക്ക് കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ട് കുറെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ലെവൽ ഓഫ് വർക്കിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഔട്ട്കം ഇരിക്കുന്നത്. And best effort and perform an excellent job, he might decide to put forth a moderate level of effort and do an acceptable job. He might decide to put forth his best effort എടുത്തിട്ട് moderate level of outcome. Best effort എടുത്തിട്ട് outcome കിട്ടുന്നത് ഒരു moderate level of outcome. Moderate effort ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ less acceptable. Moderate effort എടുത്തുള്ളൂവെങ്കിൽ less acceptable outcome, ഒട്ടും acceptable ആയിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ each effort performance contingencies ഇവിടെ some kind of probability which would range from 0 to 1. Probability ആണ് ഇതൊക്കെ. ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്താൽ ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ തീർക്കാൻ പറ്റും, ഇത്ര സ്പീഡിൽ വർക്ക് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതെല്ലാം പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ ബേസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ പോയിന്റ് അതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 0.7 0.3 കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ probability 0.7 ആണെങ്കിൽ he would do an excellent job if he puts in superior efforts, and a probability of 0.3 that it would end up only an acceptable job even he puts a superior performance. 0.3 എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാള് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ ഇത് തന്നെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാള് ഹൈ പെർഫോമൻസ് സുപ്പീരിയർ പെർഫോമൻസ് ചെയ്തിട്ട് 0.3 എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സുപ്പീരിയർ പെർഫോമൻസ് ചെയ്തിട്ട് 0.7 എടുക്കാം. രണ്ടും നേരെ തിരിച്ചു. പെർഫോമൻസ് ലെവൽ മോഡറേറ്റ് ലെവലിൽ കൊടുത്തിട്ട് 0.7 എടുക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. മോഡറേറ്റ് ലെവലിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ 0.3നേക്കാളും കമ്മിയായാലും കുറവായി വരുന്നവര്. നേരത്തെ 10 ഹവേഴ്സിന്റെ 2 ഹവേഴ്സിന്റെയും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് ദ എക്സ്പെക്ടൻസി 1. ഇനി എക്സ്പെക്ടൻസി 2 പറയുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റാലിറ്റി ആണ്. ഇൻസ്ട്രുമെന്റാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്നർ ഇൻസ്പിറേഷൻ, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു റിവാർഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് തന്നെ, പെർഫോമൻസ് റിവാർഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഇതിൽ പ്രോബബിലിറ്റിയും എക്സ്പെക്ടൻസിയാണ് പറയുന്നത്. ഇതിൽ റിവാർഡ് പെർഫോമൻസും റിവാർഡും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോന്റെ ലെവൽ. ഇതിലും അതുപോലെ ഇതിലൊരു ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ലെവൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതെന്താ വെച്ചാല് ഇപ്പൊ ഹി ഈസ് ടേക്കിംഗ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോമൻസ് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തു, അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെവലില് നല്ലൊരു റിവാർഡ് കിട്ടി, പ്രൊമോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പേയ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചോളൂ. ഫസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് നല്ല അത് ആ പർട്ടിക്കുലർ പെർഫോമൻസിന് മാത്രമായിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പേയ്മെന്റ് ചെയ്തു. സെക്കൻഡ് ടൈം ഹി ഈസ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ദ സെയിം പെർഫോമൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ അതേ പെർഫോമൻസ് തന്നെ ചെയ്തു, പക്ഷെ ആ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ആ റിവാർഡ് വന്നില്ല, സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ വന്നില്ല. അങ്ങനെയാവുമ്പോ തേർഡ് നെക്സ്റ്റ് പോകുമ്പോ ഇത് കുറയും, ഇൻസ്ട്രുമെന്റാലിറ്റി കുറയും, അവർക്ക് ഇൻസ്പിറേഷൻ കുറയും. ഇൻസ്ട്രുമെന്റാലിറ്റി വിൽ ബിക്കം 0 എന്ന് പറയുന്നത്. 0ലേക്ക് മാറും. 0 കുറയുമെന്നല്ല, ഡിക്രീസ് ആവുമെന്നല്ല, വിൽ ബിക്കം 0. കാരണം എക്സ്പെക്ടൻസി വന്നു അവിടെ. ഫസ്റ്റ് ലെവലില് അത് വന്നപ്പോ ആ റിവാർഡ് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വന്നതായിരിക്കാം. ആ റിവാർഡ് വന്നപ്പോ സെക്കൻഡ് ടൈം അതേ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ ഹീസ് എക്സ്പെക്ടിങ് ദറ്റ് റിവാർഡ്. അപ്പൊ ആ റിവാർഡിലേക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫൈനലി ഹീസ് നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് എനി റിവാർഡ്. ഇതും കിട്ടാതാവുമ്പോ ഇൻസ്ട്രുമെന്റാലിറ്റി വിൽ ബിക്കം 0 എന്ന് പറയും. അതാണ് എക്സ്പെക്ടൻസി 2 ലെവൽ. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ടേക്കിംഗ് എഫേർട്ടിന്റെ ലെവൽ. എഫേർട്ടിന്റെ ലെവലിനനുസരിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യും. ദ ലെവൽ ഓഫ് ടൈം അല്ല, ലെവൽ ഓഫ് എഫേർട്ടിനനുസരിച്ചാണ് കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുക. സെക്കൻഡ് എക്സ്പെക്ടൻസിയിൽ പറയുന്നത് ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ്. ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്കംസിന്റെ ബേസിൽ കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യാം. ഔട്ട്കം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ സെക്കൻഡ് ലെവൽ കണ്ടിന്യൂഷൻ വന്നുവെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റാലിറ്റി കൂടും. ഇത് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റാലിറ്റി വിൽ ബിക്കം 0 എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദെൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇൻഷുറൻസ് ഏജൻറ്റ്സ് strongly believe that getting policies worth of rupees 10 crores will lead to getting a club membership and attractive cash incentive. 10 crores ഉള്ള പോളിസി എടുക്കുന്ന ആളുകളെ ഇൻഷുറൻസിൽ ചെയ്യിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് ഇൻസെന്റീവ് കിട്ടുമെന്നത്. ഇവിടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ലെവൽ ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ഇൻ വർക്ക് വിൽ ലീഡ് ടു ഡിഫറൻഷ്യൽ ലെവൽ ഓഫ് റിവാർഡ് ഔട്ട്കം.
അപ്പൊ ആ എക്സ്പെക്ടൻസി അവർക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ നേരത്തെ എക്സ്പെക്ടൻസിയിൽ തന്നെ വന്നു. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അവരുടെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്. അവിടേക്ക് റീച്ച് ആവാനുള്ള ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണ് അവർ എടുക്കുന്നത്. ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് റീച്ച് 10 ക്രോഡ്സിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണ് അവർ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ലെവൽ ഓഫ് എഫേർട്ട്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞതിൽ ലെവൽ ഓഫ് എഫേർട്ടിന്റെ എക്സ്പെക്ടൻസി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിൽ ഓൾറെഡി പ്രോമിസ്ഡ് ആണ്. അപ്പൊ അതിലേക്ക് ആ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള എഫേർട്ട് ആയിരിക്കും അവർ എടുക്കുന്നത്. എക്സ്പെക്ടൻസി 2. ദെൻ വേലൻസ് ആണ് അടുത്ത പോയിന്റ് പറയുന്നത്. അത് വേലൻസിൽ പറയുന്നത് ആ റിവാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ എക്സ്പെക്ടൻസിയിൽ പെർഫോമൻസ് ലെവൽ റിവാർഡിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. റിവാർഡ് മേ ബി പേയ്മെന്റ് ഓർ ഇൻക്രിമെന്റ് ഓർ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്പെഷ്യൽ പേയ്മെന്റ് ആയിരിക്കാം, ഇൻക്രിമെന്റ് ആയിരിക്കാം. ഇൻക്രിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് റിവാർഡാണ്. അപ്പൊ ഇൻക്രിമെന്റ് ആയിരിക്കും, അത് വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇതാണ്. ദെൻ അപ്രൈസൽ ആയിരിക്കാം, പ്രൊമോഷൻ, ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കാം. അതിനോടുള്ള അട്രാക്റ്റീവ്നെസിന്റെ ലെവൽ അത് ഇൻഡിവിജ്വലിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും. പേയ്മെന്റിനോട് അട്രാക്റ്റീവ്നെസ് ഉണ്ടാവും, പ്രൊമോഷനോട് മാത്രം തന്റെ പൊസിഷൻ, കരിയർ അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ അത് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം, അങ്ങനെ റിവാർഡിനോട് അട്രാക്റ്റീവ്നെസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. അവിടെ പേഴ്സണൽ ഗോൾസിന് അല്ലെങ്കിൽ ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ റിവാർഡ്, ഈ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിവാർഡ് അവരുടെ പേഴ്സണൽ ഗോളും അത് തന്നെയായിരുന്നു. ഒരു ഹയർ പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ പേഴ്സണൽ ഗോൾ. അത് എത്തുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന റിവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഗോളിലേക്ക് റീച്ച് ആവുകയും ചെയ്തു. അതാണ് അട്രാക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് റിവാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. മാക്സിമൈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എഫേർട്ട് പുട്ട് ഇൻ ദെയർ വർക്ക്. ബിലീഫ് സിസ്റ്റത്തിൽ പറയുന്നത്, എക്സ്പെക്ടൻസി തിയറിയിൽ പറയുന്നത്, analyze the extent to which the belief system facilitates to maximize the amount of effort put in the work. അതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ മാനേജ്മെന്റിന് ആവശ്യം ഒരാൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എഫേർട്ടിന്റെ മാക്സിമം ലെവൽ അവരുടെ വർക്കിലേക്ക് കൊടുക്കണം. അവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് അവരുടെ സ്കിൽ ലെവൽ ഇസ് ഡെഫിഷ്യന്റ്, കുറവാണ് എന്ന് തോന്നുകയാണ്, അവർ ഫീൽ ചെയ്യാണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം. നോ മാറ്റർ ഹൗ ഹാർഡ് ഈ ട്രൈസ് ഇൻ. ഇനി അവർക്ക് സ്വയം തോന്നലാണ്, എനിക്ക് സ്കില്ലില്ല, എനിക്ക് കഴിവില്ല, ഇത് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് എനിക്കില്ല എന്ന് സ്വയം അവർ വിശ്വസിക്കുകയാണ്, വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെത്ര ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താലും ഹൈ പെർഫോമർ ആവില്ല. അവർക്ക് തന്നെ അറിയാം, എനിക്ക് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കുള്ള സ്കിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, എനിക്ക് സ്കിൽ ലെവൽ കുറവാണ്, ഇത് ഇത്രയും കാലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നാച്ചുറലി ഞാൻ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായതാണെന്നൊരു തോന്നൽ അവരിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെത്ര ഹാർഡ് വർക്ക് അവർ ചെയ്യുന്നത് ഓവർ ഹാർഡ് വർക്ക് ആയിരിക്കും. സാധാരണ ഒരു സ്കില്ലായിട്ടുള്ള അവർ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന പേഴ്സണിന്റെ സ്കിൽ ലെവലില് ഒരു ഡബിൾ ട്രിപ്പിൾ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആയിരിക്കും അവർ എടുക്കുന്നത്. ഇവര് ഈസി ആയിട്ട് അത് ആ സ്കില്ലുള്ള ആളുകൾ ഈസി ആയിട്ട് ആ പോയിന്റിലേക്ക് റീച്ച് ആയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇവർ എത്ര തന്നെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താലും ആ പെർഫോമൻസ് ലെവലിലേക്ക് എത്തില്ല. ദെൻ സിമിലർലി അതേ പോയിന്റ് തന്നെയാണ്, പേഴ്സൺ ബിലീവ്സ് ഹിസ് ബോസ് ഇസ് ബയസ്ഡ് ഓർ പാർഷ്യൽ. ബോസിന് ചില പാർഷ്യാലിറ്റീസ് ഉണ്ട്, ചില പർട്ടിക്കുലർ ആളുകൾക്ക് മാത്രം കൂടുതൽ റിവാർഡ്സ് കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് ഒരു ബിലീവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ലെവൽ എഫേർട്ട് കുറയും. അത് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര തന്നെ ഹാർഡ് വർക്ക് അവർക്ക് മെന്റലി അത് എത്ര തന്നെ ഹാർഡ് വർക്കിനോട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അവിടെ അവരുടെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കുറയും. അതാണ് റിവാർഡിനോടുള്ള അട്രാക്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ഈ രണ്ട് എക്സാമ്പിളും പറയുന്നത്, low employer motivation is the belief that no matter how hard she works, the likelihood of getting a good performance appraisal is very low. എന്ത് തന്നെ low employees motivation, അതായത് എംപ്ലോയിയുടെ ലെവൽ ലോ ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്ന എന്ത് തന്നെ മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ബിലീഫാണ്, അവർ എത്ര ഹാർഡ് വർക്ക് എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും അവരുടെ ഗുഡ് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ ഇസ് വെരി ലോ. ഗുഡ് പെർഫോമൻസ് എന്ന ലെവലിലേക്ക് വരുന്നത് വളരെ റെയർ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ലോ മോട്ടിവേഷൻ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് എത്ര തന്നെ മോട്ടിവേഷൻ കൊടുത്താലും എന്ത് തന്നെ റിവാർഡ് കൊടുത്താലും എത്ര തന്നെ അപ്രൈസൽ കൊടുത്താലും അതിൽ അവർക്ക് അവരുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് കരിയർ ഡെവലപ്മെന്റോ പേയ്മെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ റിവാർഡോ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല. അവർക്ക് സ്കിൽ ഇല്ല എന്നുള്ള നെഗറ്റിവിറ്റി ആയിരിക്കും മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്ത് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മോട്ടിവേഷൻസ് എന്ത് തന്നെ കൊടുത്താലും എക്സ്പെക്ടൻസി ലെവൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവരെ എന്ത് തന്നെ പെർഫോമറായി മാറില്ല. അതാണ് വീക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പെർഫോമൻസ് റിവാർഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻ ദയർ ജോബ്. പിന്നെ ഇഫ് എ പേഴ്സൺ ഫീലിംഗ് ദാറ്റ് ഒരു വീക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് പെർഫോമൻസ് റിവാർഡ്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പെർഫോമൻസിനുള്ള റിവാർഡ് ഒന്നും അല്ല. അത് നോർമലി എല്ലാ 50% ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷനിലും അത് തന്നെയാണ് എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽസും തോന്നാറുള്ളത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ലെവലിലുള്ള പെർഫോമൻസിനുള്ള റിവാർഡ് അല്ല അവിടെ കിട്ടാന്നുള്ളൊരു വീക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് അവരുടെ മൈൻഡിലുള്ളതെങ്കിൽ
അവിടെയും ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് പെർഫോമൻസ് വിൽ ബി വെരി പുവർ. അവർ എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും ഇവിടെ ഇതൊക്കെ റിവാർഡ് കിട്ടുള്ളൂ, അപ്പൊ പിന്നെ ഇത്രയൊക്കെ മതി എന്നുള്ള തോന്നൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരും. അവിടെ ഓർഗനൈസേഷന്റെ റിവാർഡിംഗ് സിസ്റ്റം പെർഫോമൻസിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ അല്ല കൊടുക്കുന്നത്, നോൺ പെർഫോമൻസ് ഫാക്ടേഴ്സിനായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, പേ റൈസ് ഇസ് ഗിവൻ ടു എംപ്ലോയീസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫാക്ടേഴ്സ് സച്ച് ആസ് സീനിയോറിറ്റി, ബീങ് ഓപ്പറേറ്റീവ്, അങ്ങനെയുള്ള പോയിന്റ്സിനായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ഈ വീക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പെർഫോമൻസ് റിവാർഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ത് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്താലും ഇത്രേ വരുള്ളൂ. അതാണ് വീക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ തോന്നൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പെർഫോമൻസ് കുറയും എന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ അത് എങ്ങനെയുള്ള ഓർഗനൈസേഷനിലാണെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ റിവാർഡ്, ആ ഓർഗനൈസേഷന്റെ റിവാർഡിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫോമൻസ് ക്രൈറ്റീരിയ ആയിരിക്കില്ല, ഒരാളുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ പെർഫോമൻസ് ക്രൈറ്റീരിയ ആയിരിക്കില്ല. അവിടെ പേ റൈസ് കൊടുക്കുന്നത് സീനിയോറിറ്റി ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഫീസുമായിട്ട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു പോകുന്ന വിഷയം കൊണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പർട്ടിക്കുലർ റീസൺ കൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ റിവാർഡ്സ് കൊടുക്കുന്നത്. അവർക്ക് മാത്രമായിരിക്കും സീനിയോറിറ്റി. കുറെ കാലം വർക്ക് ചെയ്തു, എന്ത് ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവർ കുറെ കാലം വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം അവർക്ക് ഹൈ റിവാർഡ് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവർ കമ്പനിയുമായിട്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് ആയി എല്ലാ വിഷയങ്ങളും കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കൊണ്ട്, എല്ലാ വിഷയങ്ങളും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഹൈ റിവാർഡ്സ് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് മറ്റ് സീനിയർ സബോർഡിനേറ്റ്സിന്റെ ഇൻപുട്ട് ലെവൽ കുറയ്ക്കും. അവിടെ വീക്ക് പെർഫോമൻസ് റിവാർഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫീൽ ഡീമോട്ടിവേറ്റഡ്. അവിടെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഫീലിങ്സ് അതായിരിക്കും ഡീമോട്ടിവേറ്റഡ് ആവും. ഇനി ഈ ബ്രൂംസിന്റെ ഇനിഷ്യൽ മോഡൽ എക്സ്പെക്ടൻസി തിയറീസ് അണ്ടർഗോൺ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 4 ഡെവലപ്മെന്റ്സ്. അപ്പൊ ഈ തിയറീസ് ഇതാണ് ബ്രൂമിന്റെ എക്സ്പെക്ടൻസി 1 ഉം 2 ഉം. അതിന്റെ വേലൻസ്, റിവാർഡ് വേലൻസ് പറയുന്നത് വാല്യൂ ഓഫ് ദ റിവാർഡ്, റിവാർഡിന്റെ വാല്യൂ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന, ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്ന റിവാർഡ് അവരെങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ പെർഫോമൻസ് ലെവൽ കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നുള്ളത്. ഇതിനൊരു 4 ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റേജ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് എക്സ്റ്റൻഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതേ തിയറി തന്നെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കുറച്ചും കൂടെ പ്രാക്ടിക്കലി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത ഒരു തിയറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഇന്റേണൽ ആൻഡ് ഔട്ട്കംസ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്റേണൽ സോഴ്സസ് ആവാം, ഫാക്ടറിക്ക് അകത്ത് ഓർഗനൈസേഷന് അകത്തുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ്, അതുപോലെ പേയ്മെന്റ്, ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ. ഔട്ട്സൈഡ് എക്സ്റ്റെൻസീവ്, അതായത് അവിടെ എക്സ്റ്റെൻസീവ് വയലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേഴ്സ്, അവരുടെ പെർഫോമൻസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ പുറത്തുനിന്നുള്ള അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ജോബിനോട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളെ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, അപ്പൊ അതിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ മേ ബി പെർഫോമൻസ് ലെവൽ കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നുള്ളത്. ഇനിയൊരു തിയറി പറയുന്നത് 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും. അവിടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റാലിറ്റി കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഔട്ട്കം, സെക്കൻഡ് ലെവൽ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ഇതിനെയാണ് E1 and E2 എന്ന് പറയുന്നത്. അതേ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ സെക്കൻഡ് ലെവൽ, അതായത് ഒരു പെർഫോമൻസ് ചെയ്തു, അതിനൊരു പർട്ടിക്കുലർ റിവാർഡ് കിട്ടി, അതേ പെർഫോമൻസ് ഹീസ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ദ സെക്കൻഡ് ടൈം ലെവൽ 2 ഹീസ് നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് എനിത്തിങ്. E1 and E2, അതിനെയാണ് E1 and E2 പറയുന്നത്. അതില് കമ്പാരിസൺ വേർഡ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? പെർഫോമൻസ് റിവാർഡ് എക്സ്പെക്ടൻസി, എഫേർട്ട് പെർഫോമൻസ് എക്സ്പെക്ടൻസി. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് E1 എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് പെർഫോമൻസ് ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെ പെർഫോമൻസും റിവാർഡുമാണ് കണക്ട് ആവുന്നത്. എഫേർട്ടിന്, നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എഫേർട്ടിനെ എത്രത്തോളം നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഫസ്റ്റ് E1 കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാമത്തിൽ പെർഫോമൻസ് റിവാർഡ്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പെർഫോമൻസിന്റെ റിവാർഡിനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് സെക്കൻഡ് ടൈം ചെയ്യാം, സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ ചെയ്യാം. അതാണ് സെക്കൻഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ. ഇനി തേർഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ പറയുന്നത് പോസിബിൾ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി വേരിയബിൾസ്. പേഴ്സണാലിറ്റി വേരിയബിൾസ് കൊണ്ടും ഈ എക്സ്പെക്ടൻസി ലെവൽ മാറാം. സെൽഫ് എസ്റ്റീം, സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് എക്സ്പെക്ടൻസി പെർസെപ്ഷൻസ് മാറും, ചേഞ്ച് ആവും. പേയ്മെന്റ് അതായിരിക്കില്ല, അവരുടെ സെൽഫ് എസ്റ്റീം, റെപ്യൂട്ടേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക, അതായിരിക്കും അവരുടെ ലെവൽ. അപ്പൊ അതിലും പെർഫോമൻസ് ലെവൽ മാറും, ഇൻപുട്ട് ലെവൽ മാറും, ഔട്ട്പുട്ട് ലെവൽ മാറും, ഔട്ട്കം ലെവൽ മാറും. ഇനി പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്, അവിടെ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് ഇൻപുട്ട് എഫേർട്ട്, അതായത് ഇൻപുട്ട് എഫേർട്ട് ആയിരിക്കില്ല, അത് കൂടുതൽ സമയം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല, ഇൻപുട്ട് എഫേർട്ടിന്റെ ലെവൽ വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടാവും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക്. Then ability role perception as possible moderating effects on the relationship between motivation and actual performance. മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ ലെവൽ പെർഫോമൻസിലേക്ക് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് ആ ഹൈ ലെവലിലേക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ, 3 ലെവൽ ഓഫ് എക്സ്റ്റൻഷൻ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഫോർത്ത് വണ്ണിൽ പറയുന്നത് വർക്ക് റിലേറ്റഡ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. അത് നെക്സ്റ്റ് ലെസണിൽ വലുതായിട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് ദ റിയൽ റിവാർഡ്സ് ഗെയിൻ ഫ്രം ദാറ്റ് പെർഫോമൻസ്. ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസും ആ പെർഫോമൻസിന്റെ റിവാർഡ് തന്നെ, അതിന്റെ ഒരു 20% റിവാർഡ് ആയിരിക്കും അവർ എക്സ്പെക്ട്, അവരുടെ പെർഫോമൻസ് ലെവലിന്റെ ഒരു 20% റിവാർഡ് മാത്രമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് റീച്ച് ആവുന്നത്. അപ്പൊ റിയൽ റിവാർഡ്സും റിയൽ പെർഫോമൻസും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോയിലുള്ള ഡിഫറൻസ്, അതും മോട്ടിവേഷൻ ലെവൽ കുറയ്ക്കും കൂട്ടാനും ഒക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് ചിലപ്പോൾ പെർഫോമൻസ് ലെവൽ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, റിവാർഡ് ലെവൽ ഹൈ ആയിരിക്കും. അത് റെയർ പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ്.
സെക്കൻഡ് വൺ പെർഫോമൻസ് ലെവൽ ഹൈയും റിവാർഡ് ലെവൽ കുറവുമായിരിക്കും. അതായിരിക്കും മോസ്റ്റ്ലി ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഉണ്ടാവുക. അത് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലെവൽ കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ദെൻ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ്, ഇതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് എന്തൊക്കെയാ, എക്സ്പെക്ടൻസി മോഡലിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ റിവാർഡ്സ് ആർ നോട്ട് സോ അട്രാക്റ്റീവ് ടു ഫുൾഫിൽ ഗോൾസ്. ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനും ഒരു ഗോൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിന് ഒരു ഗോൾ ഉണ്ട്, ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഗോൾ. ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ഗോളിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ആക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എഫേർട്ട് കുറയ്ക്കും. അവിടെ ഗെറ്റിംഗ് എ പ്രൊമോഷൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇപ്പൊ ഒരാൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അവർക്ക് ഒരു പ്രൊമോഷൻ അടുത്ത ഇതോടുകൂടി ഇവരെക്കാട്ടിലും മുന്നേ ഒരു പ്രൊമോഷൻ ഇതിലേക്ക് പോകണമെന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അയാൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അതിന് വരെ അവർക്ക് പേ റിവാർഡാണ് കൂടുതൽ കിട്ടുക, പേയ്മെന്റ് ഇൻക്രിമെന്റ് ആണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ അവിടെ പെർഫോമൻസ് ലെവൽ കുറയും, ഡീമോട്ടിവേറ്റഡ് ആവും, പെർഫോമൻസ് ലെവൽ കുറയും. ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എംപ്ലോയി ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ജോബാണ് വേണ്ടത്, അവിടെ ചലഞ്ചിങ് ജോബാണ് വേണ്ടത്, നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോബാണ്, അവിടെ ഒരു വേർഡ് ഓഫ് പ്രൈസ് മാത്രമാണ് അവർക്ക് റിവാർഡ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതും അതേപോലെ എംപ്ലോയിയുടെ ഇതിനെ ബാധിക്കുമെന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടിവേഷൻ ലെവലിനെ ബാധിക്കും. അവിടെ മാനേജേഴ്സ് ഇൻകറക്ട്ലി അസ്യൂം ദാറ്റ് ഓൾ എംപ്ലോയീസ് വാണ്ട് ദ സെയിം തിങ്. അവിടെ ഈക്വിറ്റി തിയറി പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ലെന്ന് അർത്ഥം. ഈ തിയറി പ്രകാരം, ബ്ലൂംസിന്റെ ഈ തിയറി പ്രകാരം എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വലിനും ഈക്വലി റിവാർഡ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും ഈക്വൽ, ആരെന്ത് എഫേർട്ട് കൂടുതൽ എടുത്താലും കുറഞ്ഞെടുത്താലും ഒരേ റിവാർഡ്സ് അല്ലേ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനാ കൂടുതൽ എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നതെന്നുള്ള തോന്നൽ ഒരേ ഇൻഡിവിജ്വലിനും വരാം. അവിടെ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. അവിടെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് റിവാർഡ്സ് തന്നെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് വാണ്ട് എല്ലാ എംപ്ലോയീസിനും വേണ്ടത് സെയിം റിവാർഡ് ആണെന്ന മാനേജ്മെന്റ് റോങ് അസംപ്ഷൻ ആണ് അവിടെ തിയറി റോങ് ആക്കുന്നത്. മോട്ടിവേഷണൽ എഫക്ട്സ് മാറ്റുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ റിവാർഡിങ് മാറ്റേണ്ടതാണെന്ന് അർത്ഥം. മാനേജ്മെന്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഈച്ച് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ പെർഫോമൻസ് ബേസ്, ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ബേസ്, എഫേർട്ട് ബേസിനനുസരിച്ച് അവരുടെ ലെവൽ ഓഫ് എഫേർട്ട് ലെവൽ കൂടും കുറയ്ക്കും. ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തോന്നാം, പെർഫോമൻസ് ലെവൽ കുറവായിരിക്കും. ഹാർഡ് വർക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തോന്നാം, പെർഫോമൻസ് ലെവൽ കൂടുതലായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വലിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അവരുടെ പെർഫോമൻസ് ലെവലിനെ, ഹാർഡ് വർക്ക് ലെവലിനെ, ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ലെവലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും റിവാർഡ് കൊടുക്കേണ്ടത്, ഒരിക്കലും ഈക്വിറ്റി റിവാർഡ് അല്ല. ഇങ്ങനെ റിവാർഡ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ സബോർഡിനേറ്റ്സിന് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കുറയാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെയും മാനേജ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാനേജ്മെന്റ് അവിടെയും വേർഡ് ഓഫ് കൺവിൻസിങ് ഒക്കെ കൊടുത്ത്, അപ്രൈസൽ കൊടുത്ത്, അവർക്ക് മോട്ടിവേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് അത് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇത് തന്നെയാണ് കറക്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്നാണ് ബ്ലൂം എക്സ്പെക്ടൻസി മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതില് അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ലെവൽ കുറയും, അല്ലെങ്കിൽ എഫേർട്ട് ലെവൽ കുറയും, കണ്ടിന്യൂറ്റി കുറയും, ആൻഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടാലന്റഡ് പേഴ്സണെ മിസ് ചെയ്യും. ദെൻ ഇനി പറയുന്നത് ഹോട്ടൽ ആൻഡ് ലോളർ മോഡൽ. ഇവിടെ റിവാർഡ്സ് കോസ്റ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ്. അതെന്താന്ന് വെച്ചാല് abilities and traits, role perception and accelerating goals of perceived equitable rewards and perceived effort reward probability. Effort and reward, abilities and traits. അവർ ഓരോ ആളുകൾക്കും ഓരോ ഓർഗനൈസേഷനിലും ഓരോ പേഴ്സണും ഒരു പ്രത്യേകതകളുണ്ടാവും, വിശേഷണങ്ങളുണ്ടാവും, ഒരു പ്രത്യേകതകളുണ്ട്, എബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും, കഴിവുകളുണ്ടാവും. അവിടെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള എഫേർട്ടും അതിന്റെ റിവാർഡ് പ്രോബബിലിറ്റി, ആ പർട്ടിക്കുലർ എഫേർട്ടിനുള്ള റിവാർഡ് പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണ്, ഇതാണ് ഹോട്ടൽ ആൻഡ് ലോവർ മോഡൽ. അതില് 3 പോയിന്റ് പറയുന്നുണ്ട്, 2 പോയിന്റ് ആണ് പറയുന്നത്. ദേ ആർ ദ വേലൻസ് ആൻഡ് പെർസീവ്ഡ് എഫേർട്ട്, റിവാർഡ് പ്രോബബിലിറ്റി. വേലൻസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, റിവാർഡ്, ആ ലെവൽ ഓഫ് റിവാർഡിന്റെ എക്സ്പെക്ടൻസി, അല്ലെങ്കിൽ വേലൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിലും അത് തന്നെയല്ലേ പഠിച്ചു, വാല്യൂ ഓഫ് റിവാർഡ്. ആ റിവാർഡിനെ അവർ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്. അവിടെ വാല്യൂ ഓഫ് റിവാർഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ലി ടു ബി റിസീവ് ഫ്രം ദെയർ ജോബ് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എഫേർട്ട്. എടുത്ത എമൗണ്ടിന്റെ എഫേർട്ടിനനുസരിച്ചുള്ള ജോബ് റിവാർഡ് ആയിരിക്കണം അവർക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. മോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടുവേർഡ്സ് റിവാർഡ് ഓർ എക്സ്പെക്ടഡ് ഔട്ട്കം. എക്സ്പെക്ടഡ് ഔട്ട്കമ്മിനോട് മാത്രം മോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, എടുക്കുന്ന ഇനിഷ്യേറ്റീവിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കാതിരിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ പുട്ടിങ് മോർ എഫേർട്ട് ഇൻ ഹിസ് വർക്ക് വിൽ ബി വെരി ഹൈ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇഫ് എക്സ്പെക്ടഡ് റിവാർഡ് ഇസ് നോട്ട് അട്രാക്റ്റീവ് ഇനഫ് ഹി വിൽ ലോവർ ഹിസ് എഫേർട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുത്ത എഫേർട്ടിന് അത്രയും തന്നെ റിവാർഡ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ തിയറി തന്നെ വാല്യൂസ്, ആ എടുത്ത റിവാർഡിന്റെ ഇവാലുവേഷൻ അത് ആ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡിവിജ്വൽ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച്. അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, പേയ്മെന്റ് ആയിരിക്കാം, ഇതേ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് വീണ്ടും വരിക. പേയ്മെന്റ് ആയിരിക്കാം, പ്രൊമോഷൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുക, പേയ്മെന്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എഫേർട്ട് ലെവൽ കുറയും. ദെൻ എഫേർട്ട് റിവാർഡ് പ്രോബബിലിറ്റി. അതില് probability of getting reward is very high for given level of effort. He will more likely to put high level of effort in his work.
നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എഫേർട്ടിനെക്കാട്ടിലും റിവാർഡ് ഒരുപാട് വലുതാണെന്നുള്ള തോന്നൽ വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഹി വിൽ പുട്ട് മോർ എഫേർട്ട് എന്നുള്ള തിയറി. രണ്ടാമത്തത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് റിവാർഡ് എന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത്, ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ടത് മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് പെർഫോമൻസ്. ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ പെർഫോമൻസ് ലെവലിന്റെ മാക്സിമം, അത് പെർഫോമൻസ് ലെവൽ എഫേർട്ട് കൂടുതൽ എടുത്താലും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടായാലും സ്മാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടായാലും പെർഫോമൻസ് ലെവൽ കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ. അവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് എബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ട്രേറ്റ്സ്. അവിടെ റിക്വസ്റ്റ് എബിലിറ്റി, സ്കിൽസ് ആൻഡ് ട്രേറ്റ്സ് ടു പെർഫോം ദർ അസൈൻ ജോബ്. ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനും അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ജോബാണ്. അവിടെ അവര് എങ്ങനെ റിസൾട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, അവരുടെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടാസ്ക് എന്താണ്, അവരുടെ സ്കിൽസ് ആസ് ആപ്റ്റ് ഫോർ ദ ടാസ്ക്, ആ ടാസ്കിന് അവരുടെ സ്കിൽ ആപ്റ്റ് ആണോ നോക്കിയിട്ട് അസൈൻ ചെയ്യുന്ന, അവരുടെ എബിലിറ്റി ആസ് പെർ ദെയർ എബിലിറ്റീസ്, അവരുടെ ട്രൈറ്റ്സിനനുസരിച്ച് ജോബിനെ അസൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഷയം. These abilities and traits will moderate the effort performance relationship. മോഡറേറ്റ് ചെയ്യുക, എഫേർട്ടിനനുസരിച്ച് പെർഫോമൻസ് വരുന്ന ആ ലെവലിനെ മോഡറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവരുടെ സ്കില്ലിനനുസരിച്ചുള്ള ജോബ് അവർക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ ഫീൽഡുമായിട്ട് അവർക്ക് ടാലന്റ് ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, നിങ്ങളുടെ ചെയ്യേണ്ട ജോലിയുടെ പോയിന്റ്സ് ഇതൊക്കെയാണ്. നമ്മൾ ഈ റെസ്യൂം അല്ലെങ്കിൽ CV ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾ ചെയ്ത ജോബിന്റെ ഇതുണ്ടാവും, ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ അരമാർക്കിട്ട് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ലെവലിലുള്ള കുറെ പോയിന്റ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഒരാൾ ചെയ്ത ജോബുകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു, ആ കൺസേണിൽ ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ ചെയ്ത ജോബ്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നിങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇത് വെൻ ഹി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ജോയിൻ ഇൻ ദറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പൊ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും ക്ലാരിറ്റിയോടുകൂടി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും ക്ലാരിറ്റിയോടുകൂടി ഒരു CV-യിൽ അത് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത്. അത്രയും ക്ലാരിറ്റിയോട് വിത്തൗട്ട് എനി ambiguity or കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ, ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ജോലികൾ ഇതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് റിട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ദറ്റ് ഈസ് അതാണ് റൂൾ പെർസെപ്ഷൻ. അവരുടെ റോള് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് ഇന്നതാണ്. അതായത് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ചെറിയ ക്ലാസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ചെറിയ ക്ലാസ് ലെസൺസ് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ലെസൺ പ്ലാൻ നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ച് ഇന്ന ടൈമിൽ ഇത്ര അവേഴ്സ് ഇത്ര മിനിറ്റ്സിൽ ഇന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലെസൺ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ വെരി ഈസി. ഒരു ന്യൂസ് റീഡർക്ക് അവരുടെ റീഡിങ് കപ്പാസിറ്റിയുടെ സ്പീഡ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇത്ര ടൈമിനുള്ളിൽ ഇത്ര സ്പീഡിൽ ഇത്ര സമയമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർഡ് ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു ഹാൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഇതും എഫേർട്ട് പെർഫോമൻസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ്. able to perform and they put for the required effort in their job. അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള എഫേർട്ട് ആണ് അപ്പൊ അവിടെ ആ ജോബിൽ അവരുടെ റോളിലേക്ക് അവർക്ക് കറക്റ്റ് അറിയാം എന്താണ് തന്റെ ജോബ് റോൾ എന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലിയർ ആണ്. അപ്പൊ തന്നെ എന്ത് എഫേർട്ട് ആണ് റിക്വയർഡ് എഫേർട്ട് എന്താണെന്ന് അവർക്ക് തന്നെ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കാൻ പറ്റും, പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിവാർഡ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വേരിയസ് റിവാർഡ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്റേണൽ ആൻഡ് ഔട്ട്വേർഡ് റിവാർഡ്സ് പറയുന്നുണ്ട്. Internal rewards on job satisfaction and self-esteem, sense of competence, realizing one's own potentialities. ഇതൊക്കെ അതിൽ വരും. എക്സ്റ്റേണൽ റിവാർഡ്സിൽ വരുന്നത് വർക്ക് എൻവയോൺമെന്റ്, മണി, പ്രൊമോഷൻ, സെക്യൂരിറ്റി, ഇൻസെന്റീവ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും തിരിച്ചാണ് വരിക. ഇന്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഒരാളുടെ ഇതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഇന്റേണലിൽ വരിക ഇതൊക്കെയാണ്. പ്രൊമോഷനും സെക്യൂരിറ്റിയും ഇൻസെന്റീവ് അതൊക്കെ മണിയൊക്കെ അതിലാണ് വരിക. എക്സ്റ്റേണലിലാണ് ഇതൊക്കെ വരിക, ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇതൊക്കെ വരിക. ഇതിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് വരിക. ഇന്റേണൽ ടോപ്പിക്സ് ഇതിലും എക്സ്റ്റേണൽ അങ്ങനെ മണി അതൊക്കെയാണ് വരിക, ഇൻസെന്റീവ്സ് ഒക്കെയാണ് വരിക. ഇനി ഇത് രണ്ടും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. റിവാർഡ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മോഡറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് രണ്ട് മെത്തേഡും, അതായത് ആസ് പെർ ദ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ പ്രത്യേകതകൾക്ക് അനുസരിച്ച് അവരുടെ റിക്വയർമെന്റിന് അനുസരിച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് രണ്ടും ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനിലേക്ക് വരും. ഇനി ഇതിന് ഇംപ്ലിക്കേഷൻ പോർട്ടർ ആൻഡ് ലോറൽ മോഡലിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കൂ. റൈറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോബ്സ് ടു റൈറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺ. അസൈനിങ് റൈറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ബിറ്റ്വീൻ പേഴ്സൺ ആൻഡ് ദ ജോബ്. പേഴ്സൺ ജോബ് തമ്മിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ. എംപ്ലോയീസിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് കറക്റ്റ് റോൾ കറക്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത്. ദെൻ ക്ലിയർ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ പോയിന്റ് തന്നെ.
proper performance levels such as quantity, waste control, number of customer attended, ഇങ്ങനെയുള്ള point out ചെയ്ത് clear job description എന്ന് പറഞ്ഞാൽ performance level and expecting performance level എന്താണെന്നുള്ള clear clarification. Quantity ഇത്ര number, production ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ factory ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത്ര number എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ waste control ഇത്ര numbers എടുക്കുമ്പോൾ ഇത്ര waste ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ, അത് customer attend അല്ലെങ്കിൽ customers-നെ attend ചെയ്യുന്ന sales job ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത്ര number of sales, ഇത്ര number of പല ഇതും വരാറില്ലേ നമുക്ക് sales-ന്റെ ഒക്കെ number നമ്മളെ വീടും address ഒക്കെ എഴുതി കൊണ്ടുപോകും, പേര് address ഒക്കെ, ഇത്ര number of customers-നെ attend ചെയ്തു എന്നുള്ളതായിരിക്കണം അവർക്കുള്ള ടാർഗറ്റ് എന്നുള്ളത്. ഇങ്ങനെ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഈ മെത്തേഡ് എക്സ്പെക്ടൻസി മെത്തേഡ് കറക്റ്റ് ആവും നടക്കും. Then rewards given to their employees are very attractive to them, ensuring that അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന റിവാർഡ് വെരി അട്രാക്റ്റീവ് ആണെന്ന് മാനേജ്മെന്റ് എൻഷുർ ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓരോ ഓർഗനൈസേഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ പെർഫോമൻസ് ലെവൽസ് ആർ ഡിസയർഡ്. പെർഫോമൻസ് ലെവലിൽ എന്തായാലും ഇൻപുട്ടിനനുസരിച്ചുള്ള ഔട്ട്കം ഇൻപുട്ടിന്റെ എഫേർട്ട് ലെവലിലും അല്ലെങ്കിൽ ലെവൽ ഓഫ് മെഷർമെന്റ് അതിന്റെ ലെവലിൽ മാറുന്നത് കൊണ്ട് ഔട്ട്കം മാറാം. അപ്പൊ എനിവേ ഈ മോട്ടിവേഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ലെവൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ലെവലിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം. മോട്ടിവേഷൻ തിയറി, പ്രോസസ് ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ. അപ്പോൾ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനെയും എങ്ങനെയാണ് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പോലെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ എന്താണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഓരോരുത്തർക്കും കൊടുക്കേണ്ട റിവാർഡ് എന്താണ്, എന്തിന്റെ ബേസിലാണ് റിവാർഡ് കൊടുക്കേണ്ടത്, ഇത്രയുമാണ് ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. വാട്ട് ഈസ് മെന്റ് ബൈ ദ കൺസെപ്റ്റ്സ് എക്സ്പെക്ടൻസി, ഇൻസ്ട്രുമെന്റാലിറ്റി, വേലൻസ് ആൻഡ് ഫോഴ്സ്. ഇതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്, ഈ രണ്ട് തിയറീസും എഴുതണം. Porter Lowell model തനിയെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. How managers can benefit from understanding the model? How can manager influence an individual's perception of valence effort performance to reward expectancies? First theory. Then underpayment and overpayment. ഇതും എക്സ്പെക്ടൻസിയിൽ വരുന്നതാണ്. Contrast distributive justice, procedural justice. അത് രണ്ട് ചെറിയ പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ ആ തിയറി ഫുൾ ആയിട്ട് എഴുതണം. ആദംസ് ഈക്വിറ്റി മോഡൽ, ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഫോർ മാനേജേഴ്സ്, ഈക്വിറ്റി തിയറി ഫുൾ ആയിട്ട് എഴുതണം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലെസൺ ഈസ് ഗോൾ സെറ്റിംഗ് ആൻഡ് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. ഇതൊരു ഈസി പോയിന്റ് ആണ്. ഗോൾ സെറ്റിംഗ്, ജോബ് സെറ്റിംഗ് ഇതുവരെയുള്ളതാണ്. ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ പെർഫോമൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാം. നെക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റിലൊക്കെ ഗ്രൂപ്പ് പെർഫോമൻസ് ആണ്, ഗ്രൂപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഫേസ് ചെയ്യുക. ഇതിൽ ഗോൾ സെറ്റിംഗ് ആൻഡ് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്നുള്ളതിൽ MBO ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരിക. ഫാക്ടേഴ്സ് ലീഡിങ് ടു ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. ഒരാളുടെ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? അപ്പൊ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്നുള്ള സെന്റർ പോയിന്റ് ഇസ് റെയർ. ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷനിലും 80% ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. 20% ഓഫ് ദ ആളുകൾ, മാക്സിമം 25% ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വലിന് മാത്രമാണ് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്നൊരു സെന്റർ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുക. അല്ലെങ്കിൽ they are adjusted to job satisfaction, they are comfortable to the job satisfaction എന്നാണ് പറയുക. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ മോഡേൺ റിസർച്ചിൽ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലെവൽ ഇസ് ഹൈ. 25% നിന്ന് 50% ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആർ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉള്ളവരാണ്. ആൻഡ് അനദർ 50% ആർ സീക്കിംഗ് ഫോർ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്, ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് റിസർച്ചിലുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതില് കോൺഷ്യസ് ഗോൾസ് ഓർ ഇന്റൻഷൻ, ടാസ്ക് പെർഫോമൻസ്, കോൺഷ്യസ് ഗോൾസ്, അവിടെയാണ് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ റീച്ച് ആവുന്നത്. ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനും കോൺഷ്യസ് ഗോൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിലേക്ക് തന്നെ റീച്ച് ആവുന്ന ഓർഗനൈസേഷന്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറും കറക്റ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എത്തുന്നത്. ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇസ് കോൺഷ്യസ്ലി ട്രൈങ് ടു, ഡിഫൈൻഡ് ആസ് വാട്ട് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇസ് കോൺഷ്യസ്ലി ട്രൈങ് ടു. ബോധപൂർവം തന്റെ മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലക്ഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള അവരുടെ പെർഫോമൻസ് ലെവലായിരിക്കും ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഉണ്ടാവുക. അവിടെ ആ പ്രിമൈസ് അതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എത്തുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കോൺഷ്യസ് ഗോൾസോ ഇന്റൻഷൻസ് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ബിഹേവിയർ. അപ്പൊ ആ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കറക്റ്റ് ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണെങ്കിൽ ആ ബിഹേവിയറിൽ അത് അവർക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും. ഓർഗനൈസേഷൻ ബിഹേവിയറിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒബ്വിയസ്ലി അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഗോൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ പെർഫോമൻസ് ദാൻ ടു ഈസി ഗോൾസ്. സ്പെസിഫിക് ഗോൾ സെറ്റിംഗ് ചെയ്യണമെന്ന് അർത്ഥം. പെർഫോമൻസ് ലെവൽ കൂട്ടുന്നതിനും ഈസി ഗോൾ ഇതിലേക്ക് എത്തുന്നതിനും സ്പെസിഫിക് ഗോൾസ് ആകുമ്പോൾ ജനറലി കുറെ ഗോൾസ് ഉണ്ടാവുക. നമുക്ക് ഇന്നെങ്ങനെ സെറ്റിൽ ആവണം, അങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുക, ഇങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തയിലേക്ക് എത്തുക, എന്നിട്ട് കുറെ അങ്ങനെ കുറെ അല്ലാതെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഗോൾ, ഞാൻ ഇന്ന പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ എയിം. അങ്ങനെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഗോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതില് ഗോൾ സെറ്റിംഗിൽ 4 സ്റ്റെപ്സ് പറയുന്നുണ്ട്.
ഗോൾ സെറ്റിംഗ് തിയറിയിൽ 4 സ്റ്റെപ്സ് പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഗോൾ സ്പെസിഫിസിറ്റി അത് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത്. സ്പെസിഫൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗോളിനെ സെറ്റ് ചെയ്യണം. അതിന് മുമ്പേ shows the work values and the goals will determine strongly the performance of an individual. Work value and the goal. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയുടെ വാല്യൂ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് what we are doing, what is the value of the job, what I am doing. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ജോലിയുടെ വാല്യൂ അവിടെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് അത് ആരിലേക്ക് എത്തുന്നു, അതിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ്, അതിന്റെ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ അതിന്റെ പെർഫോമൻസ് ലെവൽ എങ്ങനെയാണ്, ഞാനത് എത്രത്തോളം മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഓരോരുത്തരുടെയും പെർഫോമൻസ്, ഇൻഡിവിജ്വൽ പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ലെവലിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഈ 4 സെറ്റ്സ് ഇതാണ് തിയറിയാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ ഗോൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഗോൾ ഉണ്ടാവണം. അത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ്ലി അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്ലി. അത് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലായിരിക്കാം. മാർക്കറ്റിംഗ് സെയിൽസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത്ര ടൈമിനുള്ളിൽ ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് സെയിൽസിലേക്ക് റീച്ച് ആവുക എന്നുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സർവീസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ, ഇത്ര മാക്സിമം ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ വിത്തൗട്ട് എനി കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ആൻഡ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട്, അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ഗോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് റീച്ച് ആവാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ റിസർച്ചിൽ പറയുന്നത് specific performance goals is better motivator and achieves better results than asking employees to do their best in general. അപ്പൊ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇങ്ങനെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, എല്ലാവരും നല്ല എഫേർട്ട് എടുക്കണം, എല്ലാവരും നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യണം, എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് അതിനുവേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യണം. ഈ കാര്യം ഗോൾ മാത്രം, ഓർഗനൈസേഷൻ ഗോൾ മാത്രം ഉണ്ടാവും. ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഗോൾ ഇന്ന ടൈമിനുള്ളിൽ ഇത്ര മാർക്കറ്റിംഗ് റീച്ച് ആവുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും. അവിടേക്ക് എത്താൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം, എല്ലാവരും ജനറൽ ആയിട്ട് അങ്ങനെ അത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഇൻഡിവിജ്വലിന് ഒരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പെർഫോമൻസ് ലെവൽ വിൽ ബി വെരി ഹൈ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഗോൾ സെറ്റിംഗിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആണ്. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഇസ് ഗോൾ ഡിഫിക്കൽട്ടി. ഗോൾ ഡിഫിക്കൽട്ടിയുടെ ലെവൽ, അതായത് ഈസി ഗോൾസ്. ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആണ്, ടാലന്റഡ് ആണ്, അവർക്കൊരു 10 ഇതിന് ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ഇതിനെ കിട്ടാൻ, സെയിൽസ് പേഴ്സണെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കിട്ടാൻ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി. അവർക്ക് 5 സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ടു ഈസി. 5 കസ്റ്റമേഴ്സിനെ സെറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇത്ര ടൈമിനുള്ളിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ടാസ്ക് വിൽ ബി വെരി ഈസി. അവിടെ എംപ്ലോയി വിൽ നോട്ട് ബി മോട്ടിവേറ്റഡ്, ഗെറ്റിംഗ് ബോർഡ് ഇൻ ഡ്യൂ കോഴ്സ് ഓഫ് ടൈം. അവിടെ ആ ടൈമിൽ അവർക്ക് ബോറിംഗ് ആയിരിക്കും ആ ജോലി ചെയ്യുന്നത്, അവർക്ക് അത് ഈസിയാണ്. ടാലന്റഡ് പേഴ്സണ് 5 എന്നുള്ള കസ്റ്റമർ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഈസി ടു റീച്ച്. അപ്പൊ റീച്ചബിൾ ആണ്, അവർക്ക് അത് ബോറിംഗ് ആയിരിക്കും, മോട്ടിവേറ്റഡ് ആവില്ല. അവിടെ അതേസമയം ടു ഡിഫിക്കൽട്ട്, ഒരാൾക്ക് ഒരു 10 കസ്റ്റമറുടെ റീച്ച് ആവാൻ, മാർക്കറ്റിംഗ് പേഴ്സൺ റീച്ച് ആവാൻ ഈസി, നോർമലി ഹി ക്യാൻ. അതൊരു ലെവലിലാണെങ്കിൽ ടു ടഫ് 25 ഒക്കെ ടാർഗറ്റ് കൊടുക്കുക. അതായിരിക്കും മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനിലും ഉണ്ടാവുക. അവിടെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട്, എംപ്ലോയിന് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക, ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ അയാൾക്ക് അപ്രൂവ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന 10 പോലും റീച്ച് ആവാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ്. Desirable to set the goal with moderate difficult level, then provide much challenge and motivate people to do work better than easy goals. അപ്പൊ ഈസി ഗോൾസിനെ കാട്ടിലും ടഫ് ജോബ് തന്നെയാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ അവിടെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഗോൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 25 സെറ്റ് ചെയ്താലേ 10ലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവരുടെ എഫേർട്ട് ലെവലിനനുസരിച്ച് യു ക്യാൻ സെറ്റ്. ഗോൾ ഡിഫിക്കൽട്ടിയുടെ ലെവൽ മാറ്റം ആസ് പെർ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എഫേർട്ട് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ലെവലിന്റെ കപ്പാസിറ്റി നോക്കിയിട്ട് അവരുടെ സ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് ആ ഡിഫിക്കൽട്ടി ചേഞ്ച് ചെയ്യണം, difficulty level change. And the next one is participation in goal setting process. Goal setting process il participation of each and every individual in the organization. Avade appo aa task ine accept cheyan they will be ready. Appo adu bayangara high level il thanne avarku accept cheyan pattu. Employees attitudes and values adokke avade consider cheyan pattu. Individual value system and nature of work. Once there is an acceptance and commitment to the goal, appo automatically oru individual ആ ഗോളിലേക്ക് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് വരും. അവരെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗോൾ സെറ്റിംഗിൽ അവരുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷനിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. എംപ്ലോയീസ് വിൽ ബി മോട്ടിവേറ്റഡ് ടു പുട്ട് ഫോർ ഗ്രേറ്റർ എഫേർട്ട് ആൻഡ് പെർഫോം വെൽ. ഗ്രേറ്റർ എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് നല്ല പെർഫോമൻസിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതായത് മാനേജ്മെന്റിൽ മാത്രം ഡിസിഷൻ എടുത്തിട്ട് ഡിസിഷനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും each and every individual അതിലേക്ക് എഫേർട്ടിലേക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് എഫേർട്ട് ലെവൽ കൂട്ടുക, പെർഫോമൻസ് ലെവൽ കൂട്ടുക. And last one is feedback on goal effort. Then
ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലും എടുക്കുന്ന എഫേർട്ടിന്റെ ലെവൽ, ഈ പറഞ്ഞ ലെവലിന്റെ റിവാർഡ് കൺസിഡറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ലെവൽ ഈ ഇൻഡിവിജ്വലിന് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പീരിയോഡിക്കലി അവരെടുക്കുന്ന പെർഫോമൻസിന്റെ ലെവൽ പീരിയോഡിക്കലി അവർക്ക് തന്നെ റീച്ച് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ they can realize their shortcomings. അവരുടെ പ്രോബ്ലം ഷോർട്ട് കമ്മിങ്സ്, എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വലിനും ഏതെങ്കിലും ഷോർട്ട് കമ്മിങ്സ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ലെവലിൽ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അപാകതകൾ ഉണ്ടാവും, ഷോർട്ട് കമ്മിങ്സ് ഉണ്ടാവും, എറേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ they can adjust their work behavior accordingly. പീരിയോഡിക്കലി അവർക്ക് ഈ റിസൾട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ വർക്ക് ബിഹേവിയറിൽ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും, റിക്വയർഡ് എക്സ്പെക്ടഡ് ഔട്ട്പുട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒരു മേജർ പോയിന്റ് ആണ് എംപ്ലോയീസ് ഗോൾ ഡയറക്റ്റഡ് ബിഹേവിയർ ഓൺ ടാർഗറ്റ്. ടാർഗറ്റ് ബിഹേവിയറിലേക്ക് അവരെ മാറ്റാൻ and stimulate the person to put in greater efforts എടുത്തിട്ട് ആ ടാർഗറ്റ് ലെവലിലേക്ക് അവരുടെ ബിഹേവിയറിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഫീഡ്ബാക്ക് ഇസ് എ മസ്റ്റ് എന്നുള്ളത്. ഈ 4 സ്പെസിഫിക്കേഷനും ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക, സെറ്റിംഗ് പ്രോസസ്, ഗോൾ സെറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ അവിടെ എംപ്ലോയീസിനെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക, ദെൻ ഗോൾ എഫേർട്ടിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതെല്ലാം ഗോൾ സെറ്റിംഗ് തിയറിയുടെ 4 സ്റ്റെപ്സ് ആണ്. ഇനിയാണ് സെൽഫ് എഫിക്കസി പറയുന്നത്. ഇതില് സെൽഫ് എഫിക്കസിയിൽ പറയുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ് ഒരിക്കൽ പഠിച്ചു. ഹീസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് പെർഫോമിംഗ് എ ടാസ്ക്, ഹീസ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്, എനിക്ക് ഈ ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ, ഐ ക്യാൻ ഡു ദിസ്, സ്വയം സെൽഫ് കോൺഫിഡന്റ് ആണ്. അപ്പൊ വെരി ഹൈ ആണെങ്കിൽ ഹി ലെവൽ മോർ കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ ഹിസ് എബിലിറ്റി ടു സക്സീഡ് ഇൻ ദ ടാസ്ക്. അപ്പൊ ഹൈ ആണെങ്കിൽ ടാസ്കിലേക്ക് റീച്ച് ആവാൻ അവർ തന്നെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കും. ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിൽ ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ ലോ സെൽഫ് എഫിക്കസി ഉള്ള ആളുകൾ മോർ ലൈക്കൻ ടു ലെസൻ ദെയർ എഫേർട്ട് ആണ് ഉണ്ടാവുക. അതായത് സെൽഫ് എഫിക്കസി ഇല്ല, എനിക്ക് ഈ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാപ്പബിലിറ്റി ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ആ സിറ്റുവേഷൻ ടഫായി ഫീൽ ചെയ്യും, അവരുടെ എഫേർട്ട് സാധാരണ ലെവലിൽ നിന്നും കുറയും. അവർക്ക് ഹൈ ലെവൽ ആണ് അവർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ടാസ്ക് എങ്കിൽ അവരുടെ ലെസൻ ദെയർ എഫേർട്ട് കുറയും. അവിടെ ചാലഞ്ച് മാസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് എന്ത് എടുക്കണം? സെൽഫ് എഫിക്കസി വിൽ ട്രൈ ഹാർഡ് ടു മാസ്റ്റർ ദ ചാലഞ്ച്. ഇൻ അഡീഷൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഹൈ ഇൻ സെൽഫ് എഫിക്കസി റെസ്പോണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഇൻക്രീസ്ഡ് എഫർട്ട് ആൻഡ് മോട്ടിവേഷൻ. ലോ സെൽഫ് എഫിക്കസി ഉള്ളവരെക്കാട്ടിലും നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് ആണ് കിട്ടുക. ലെസൻ ദെയർ എഫർട്ട് വെൻ ദേ ഗിവൻ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക്. ഇങ്ങനെ സെൽഫ് രണ്ട് പോയിന്റ് ആണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. സെൽഫ് എഫിക്കസി ഉള്ള ആളുകൾക്ക് അവരുടെ സെൽഫ് എഫിക്കസി ഹൈ ലെവൽ ആണെങ്കിൽ, മോർ കോൺഫിഡൻസ് ആണെങ്കിൽ ദേ വിൽ റീച്ച് ദെയർ ലെവൽ, അവരുടെ പെർഫോമൻസ് ലെവൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് അവിടേക്ക് എത്തും. പക്ഷേ അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണെങ്കിൽ ലെസൻ ദെയർ എഫേർട്ട്, അവരുടെ എഫേർട്ട് കുറഞ്ഞു പോകുന്നർത്ഥം. ലോ എഫിക്കസി സെൽഫ് എഫിക്കസി ഉള്ള ആളുകൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താലും എത്തില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന ആളുകൾ അവർ ഇനിയും ഹാർഡ് വർക്ക് എടുക്കും, ആ ചാലഞ്ചിലേക്ക് എത്താൻ അവര് ഹാർഡ് വർക്ക് എടുക്കും. അവിടെ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടിയാലും, അതായത് അവരുടെ ടാലന്റ് കുറവാണെന്ന് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിലും ദേ വിൽ ടേക്ക് ദെയർ മോർ ഹാർഡ്. സെൽഫ് എഫിക്കസി ഉള്ള ആളുകൾക്ക് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിൽ ഗീവ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, നേരത്തെ പഠിച്ചു നമ്മളത്. ദെൻ പിന്നെ പറയുന്നത് implications of goal setting theory and after effect പറയുന്നത് സർവീസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് നോട്ട് ഈസിലി ക്വാണ്ടിഫയബിൾ. അതായത് എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനിലും പൊതുവെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ആ എക്സ്പെക്ടിങ് ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് എന്ത് തന്നെ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്താലും എത്ര തന്നെ എഫേർട്ട് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്താലും ആ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഗോളിലേക്ക് എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ടഫ് ആണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഈ ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്താലും അതിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇമ്പാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലെവൽ, അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് വിൽ ബി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മാനേജർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് അറ്റ് ഹാൻഡ്. സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലെവലിൽ ഡിഫറൻസസ് വരുന്നതുകൊണ്ട് സർവീസിംഗ് ടൈം, കസ്റ്റമർ കംപ്ലൈൻസ്, കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലെവൽ ഇതെല്ലാം അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം മാനേജേഴ്സ് ഇതിനെ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്നർത്ഥം. ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ഓർഗനൈസേഷനകത്തുള്ള ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ മോട്ടിവേഷൻ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പെർഫോമൻസ് ലെവൽ മാത്രമല്ല, അവിടെ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, കസ്റ്റമർ കംപ്ലൈൻസിനെ ഒക്കെ മൈൻഡിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം മാനേജേഴ്സ് ഹാസ് ടു ഡീൽ ദിസ് പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളത്. ദെൻ ഇനിയാണ് MBO വരുന്നത്, മാനേജ്മെന്റ് ബൈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. അതായത് ഇത് ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ഗോൾ സെറ്റിംഗ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ മാനേജ്മെന്റ് ബൈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്, സ്പെസിഫിക് ഗോൾസ് അറ്റ് ദ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയീസിന്റെ കോർപ്പറേഷനോട് കൂടിയിട്ട് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ടൈം പീരീഡ് വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് ആൻഡ് ഗോൾ പ്രോഗ്രസ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടൈം പീരീഡിനകത്ത് ഫീഡ്ബാക്കോടുകൂടി, പീരിയോഡിക്കൽ ഫീഡ്ബാക്കോടുകൂടി ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ മെഷറബിൾ ആയിട്ടുള്ള, റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ടൈമിനകത്ത്
നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഗോളിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുക. അതാണ് MBO പറയുന്നത്. പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിനകത്ത് ഇത്ര സെയിൽസ് റീച്ച് ആവുക അങ്ങനെ പറയുന്നതിന്. അവിടെ ഇതിന് 2-3 ഡിവിഷൻ ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. കോപ്പറേറ്റീവ് ഗോൾസ്, ഡിവിഷണൽ ഗോൾസ്, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ ഗോൾസ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ലോവർ യൂണിറ്റ് മാനേജേഴ്സ് jointly participate in setting their own goals. MBO works from the bottom up as well as from the top down. ഏറ്റവും അതായത് മിഡിൽ ടോപ്പ് ഡൗണും ബോട്ടം അപ്പ്, താഴത്തുനിന്ന് മുകളിലേക്കും മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്കും, ഇങ്ങനെ രണ്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നർത്ഥം. ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഏതിലേക്ക് റീച്ച് ആവും എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഹെറാർക്കിയിൽ അല്ല ഓർഡറിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നർത്ഥം. ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക്, അതുപോലെ ഏത് മിഡിൽ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുന്നത് വരെ. And link objective at one level to those at the next level. Each individual employee will have some specific personal performance objectives. ഇതിന്റെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ മൊത്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഹെറാർക്കി ഓർഡറിൽ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്താലും ഓർഗനൈസേഷനിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഗോൾ അല്ലല്ലോ, മോർ ദാൻ 1 ഗോൾസ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ ലെവലാണ് ഈ പറഞ്ഞത്, ഓർഡർ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ലെവലാണ് പറഞ്ഞത്. മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക്, താഴത്തുനിന്ന് മുകളിലേക്ക് രണ്ടും സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണമെന്നർത്ഥം. എങ്ങനെ ലെവലിൽ റീച്ച് ആയാലും ചിലപ്പോൾ ആ ഓർഡറിൽ തന്നെ എക്സ്പെക്ടൻസി ആണ്, അപ്പൊ അതിലേക്ക് തന്നെ റീച്ച് ആവണമെന്നില്ല. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ എംപ്ലോയി, അവിടെ ഗോൾ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷന്റെ കോമൺ ഗോളും ഉണ്ടാവും, അതിൽ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അതും അതിലേക്ക് ആപ്റ്റ് ആവണം, ഈ വർക്ക് ലെവലിലേക്ക് ആപ്റ്റ് ആവുന്നതാണ്. അവിടെ വീണ്ടും അതേ തന്നെ പറയുന്നത് ഗോൾ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും, ഗോൾ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവണം. അവിടെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്, ടൈം ഫ്രെയിം, ഫീഡ്ബാക്ക് പ്രോസസ്. സ്പെസിഫിക്കലി എന്താണ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല പോയിന്റ് തന്നെ, എന്താണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത്, ടൈം ടാർഗറ്റ് ആണെങ്കിലും നമ്പർ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെങ്കിലും ക്വാളിറ്റി ആണെങ്കിലും അതിന്റെ ടാർഗറ്റ് ലെവൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് നോട്ട് ചെയ്യുക, കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. മെഷറബിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, 20 കസ്റ്റമേഴ്സ്, 10,000 പീസസ്, ഇങ്ങനെ നമ്പർ ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കുക. പാർട്ടിസിപ്പേറ്റീവ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്, എംപ്ലോയീസിനെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. ടൈം ഫ്രെയിം, പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിനകത്ത്, ഇതേ പോയിന്റ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്, ടൈം ഫ്രെയിമിനകത്ത്, ടൈം ആൻഡ് ഡേറ്റിനകത്ത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്, കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ടാർഗറ്റ് കൊടുക്കുക. ദെൻ ഫീഡ്ബാക്ക് ഓൺ പെർഫോമൻസ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെയിൻ കൺസേൺ, ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ബൈ ദ സൂപ്പർവൈസർ, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ്, രണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ്സും കൊടുക്കണം. അത് രണ്ടും കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ദേ ക്യാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് വിത്ത് ദ സിറ്റുവേഷൻ. നെഗറ്റീവ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള തോന്നൽ, കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ വിൽ ബി ടേക്കൻ അക്കോർഡിംഗ്ലി. ആൻഡ് പീരിയോഡിക്കൽ മാനേജറൽ ഇവാലുവേഷൻ, പ്രോഗ്രസ് റിവ്യൂ. അപ്പോൾ മാനേജ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലേ നെഗറ്റീവ്സ് കൊടുക്കും. നെഗറ്റീവ്സ് കൊടുക്കാൻ ടെസ്റ്റ് ടു ടഫ്, ഈസിയാണ്, പെട്ടെന്ന് വിളിച്ച് പറയാൻ ഈസിയാണ്. ബട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് ഫീൽ ചെയ്യാത്ത വിധത്തിൽ നെഗറ്റീവ് കറക്ഷൻസ് കൊടുക്കുക, അവർക്ക് സ്വയം കറക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നണം. ആ നെഗറ്റീവ് കേൾക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് സ്വയം അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം തോന്നുന്ന വിധത്തിൽ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഈസ് ഈസി. മാനേജ്മെന്റ് പാർട്ടിൽ രണ്ടും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ. അപ്പൊ MBOയിൽ പറയുന്നത് ഇതേ 4 പോയിന്റ് ഒക്കെ തന്നെയാണ്. സ്പെസിഫിക്കേഷനും പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ, ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്, ടൈം ഫ്രെയിം, ഫീഡ്ബാക്ക്, ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഗോൾ സെറ്റിംഗും MBOയും കൂടെ രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഗോൾ സെറ്റിംഗ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ്, MBO മാനേജ്മെന്റ് ബൈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്, മാനേജ്മെന്റ് കോമൺ ഗോൾ സെറ്റിംഗ്. രണ്ടിനെ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൺലി ഏരിയ ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ MBO ആൻഡ് ഗോൾ സെറ്റിംഗ് ഈസ് ഓൺ ദ ഇഷ്യൂ ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ. അവിടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗോൾ സെറ്റിങ്ങിന് അവര് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗോളാണ്, അവർക്ക് തന്നെ ഒരു എയിം ഉണ്ടാവും, ഗോൾ ഉണ്ടാവും, ഇന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇന്നത് ചെയ്ത് തീർക്കണമെന്ന് അവർ തന്നെ ഇൻഡിവിജ്വലി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. MBOയില് മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗോളാണ്. അപ്പൊ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ലെവൽ എന്തായാലും ഡിഫറെന്റ് ഉണ്ടാവും. സ്വയം എടുക്കുന്ന ഗോളിനുള്ള ഇനീഷ്യേറ്റീവും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിന്റെ ഇനീഷ്യേറ്റീവും അതേ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് തന്നെ മാനേജ്മെന്റ് ഗോളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഗോളിലേക്ക് തന്റെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ലെവൽ മാറ്റുമ്പോഴും ആ ലെവൽ ഓഫ് ഡിഫറൻസ്, അതാണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഫെയിലിയേഴ്സ്, MBOന്റെ ഫെയിലിയേഴ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാനേജേഴ്സ് യൂണിലാറ്ററലി സെറ്റ് ദ ഗോൾസ് ആൻഡ് എക്സ്പെക്ട് ദ സബോർഡിനേറ്റ് ടു അക്സെപ്റ്റ് ദം വിത്തൗട്ട് റിസർവേഷൻ. അവിടെ ഇതൊന്നും പരിഗണിക്കാതെ, ജെൻസോ ലേഡീസോ എന്താണ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ലെവൽ, ടാലന്റ് ഒന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ മാനേജ്മെന്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യും. അതിലേക്ക് എപ്പോഴും അതാണ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ മാനേജ്മെന്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗോളിലേക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹാസ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ്. അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ അതിലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ആയി പോവേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അവരുടെ ഗോൾസ് മുന്നിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വരും. അവരുടെ ഗോൾസ് ഒന്നും അവിടേക്ക് റീച്ച് ആവാൻ പറ്റാതിരിക്കാം, മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വരും. അതിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റീസൺ മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റുന്നത് ലീവ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്വിച്ചിലേക്ക് വരും. ഇങ്ങനെ ഈ പോയിന്റ്സിലേക്കാണ് വരിക. അപ്പൊ അവിടെ അവർക്ക് വരുന്ന മാനേജ്മെന്റ് വരുന്ന ഫെയിലിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ഗോൾ സെറ്റിംഗ്. ഇൻഡിവിജ്വലിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ, ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ടാലന്റ് സ്കിൽസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ കറക്റ്റ് ഒരു ഗോളിനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ. അതിലേക്ക് അനുസരിച്ച് ഇവരെ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ മാറ്റുക എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് ഇല്ലാതെ
സെറ്റ് ചെയ്യും, അത് ഫെയിലിയർ ആവും. adequate resources are not provided, lack of top management commitment. റിസോഴ്സസ് ഉണ്ടാവില്ല. ആ അത്രയും സ്കില്ല് ഇപ്പൊ ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഇത്ര ടൈമിനുള്ളിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം, മെഷീനറീസ്, കറണ്ട്, അതിന്റെ സപ്ലൈ, അതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. അത്രയും ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും അത്രയധികം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാളുടെ ടാലന്റ് സ്കിൽ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടാലന്റ് സ്കിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഹൈ റിസ്ക് ആണ്. അത് പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി എത്ര തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മുഴുവൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് സിറ്റുവേഷൻ എല്ലാം ആപ്റ്റ് ആവണം. അവർക്ക് ഹെൽത്ത് വൈസ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം, മെന്റലി പ്രോസസ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം, ടൈം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം, സിറ്റുവേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം, എല്ലാം വന്നതിനനുസരിച്ച് പിന്നെ കൊടുക്കുന്ന എൻവയോൺമെന്റിൽ കറണ്ട് ഇല്ല, സിസ്റ്റം വർക്കിംഗ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കുറയാൻ, അപ്പൊ അത് ഫെയിലിയർ ആവാനുള്ള കാരണം ലാക്ക് ഓഫ് ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ്. അവിടെ ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റിന് അതിനോടുള്ള കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാവണം. അവർക്ക് വേണ്ട അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് റിസോഴ്സസ്, റോ മെറ്റീരിയൽസ് എന്താണോ അത് ടൈമിന് ഈ പറയുന്ന ഈ ടാസ്കിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മാത്രം പോലെ അതിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും അമ്യൂണിറ്റീസും കൊടുക്കാൻ ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത് വലിയൊരു ബ്ലണ്ടർ ആണ്. അതായത് മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ആ ഗോളിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു നോളജും ഉണ്ടാവില്ല. ഇൻഡിവിജ്വലിന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിവിജ്വലിന് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കിന്റെ വർക്ക് കറക്റ്റ് ആണോ, കറക്റ്റായി പോകുന്നുണ്ടോ, പ്രോഗ്രസ് ലെവലിലാണോ, ഡിക്രീസ് ലെവലിലാണോ പോകുന്നതെന്നൊന്നും അറിയില്ല. പീരിയോഡിക്കൽ ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടാത്തിടത്തോളം അവിടെ ഒരു ചേഞ്ചും ഉണ്ടാവില്ല, ഓർഗനൈസേഷൻ ബിഹേവിയറിൽ ഒരു ചേഞ്ചും ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് തന്നെ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് പോലും അവർക്ക് മാറാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ MBOന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഫെയിലിയർ ആണ് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത്. when the goals are met, subordinates are not appropriately rewarded. ഇനി സെറ്റ് ചെയ്ത ഗോളിലേക്ക് റീച്ച് ആകുമ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെയൊക്കെ മറന്നു കളയും. ഇത്രയും പേര് ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത് അവരുടെ എല്ലാ ഹാർഡ് വർക്കിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ആ ഗോളിലേക്ക് അവർ സെറ്റ് ആവുന്നത്. ഒരിക്കലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ഐഡിയാസ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ മാത്രം ഹാർഡ് വർക്ക് കൊണ്ടോ അല്ല ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരു ഗോളിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അവിടെ റീച്ച് ആവുന്നത്. അവിടെ റീച്ച് ആവണമെങ്കിൽ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഒരു സിനിമ നേരത്തെ കമ്പാരിസൺ ചെയ്ത പോലെ ഒരു സിനിമയിൽ ഒരു ആക്ടറുടെ പെർഫോമൻസ് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല സിനിമ ഹിറ്റ് ആവുന്നത്, അതിന്റെ പിന്നിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ക്യാമറ, ലൊക്കേഷൻ, ഒരു സ്പോൺസർ, എല്ലാം ആപ്റ്റ് ആവുമ്പോഴാണ്, അതിനോട് ആപ്റ്റ് ആവുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആപ്റ്റ് ആവുന്നത് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് അത് സക്സസ്ഫുൾ ആവുന്നത്, അത്രയും ഹൈലൈറ്റഡ് ആവുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ എത്ര തന്നെ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്താലും ടൈമിൽ എത്ര അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, എന്തൊക്കെ ഫെസിലിറ്റീസ്, ഹാർഡ് വർക്ക്, ടാലന്റഡ് വർക്കേഴ്സ്, ജോബ് എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എല്ലാവരും ഈക്വലി ഇത്ര ആരൊക്കെയാണോ അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കുന്നത് അവരുടെയൊക്കെ ഹാർഡ് വർക്ക് കൊണ്ടാണ് അവിടെ റീച്ച് ആയത്. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി അപ്രോപ്രിയേറ്റ്ലി റിവാർഡഡ്. ദെൻ എംപ്ലോയി, ഇങ്ങനെ 4 ഫെയിലിയേഴ്സിന്റെ ചാൻസസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എംപ്ലോയി റെക്കഗ്നേഷൻ പ്രോഗ്രാം, ഇവിടെ പ്രോപ്പർ റെക്കഗ്നേഷൻ, മോട്ടിവേറ്റഡ് ഫർദർ റിട്ടൈൻ ദം വിത്തിൻ ദെയർ ഓർഗനൈസേഷൻ ബൈ ഗിവിംഗ് പ്രോപ്പർ. ഒരു റെക്കഗ്നേഷൻ ഇല്ലാതെ കമ്പനിയിൽ തന്നെ തുടരും കാലങ്ങളോളം. അവർ എത്ര ഹാർഡ് വർക്ക് ടാലന്റഡ് ആണെങ്കിലും കാലങ്ങളോളം ഇങ്ങനെ റെക്കഗ്നേഷൻ ഇല്ലാതെ തുടരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് ബോറിംഗ് സച്ച് ആസ് വർക്കിംഗ് ആസ് waiter in fast food restaurant, attending customer complaints in departmental store. കസ്റ്റമർ കംപ്ലൈന്റ് ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നവർ കണ്ടിന്യൂസ് കംപ്ലൈന്റ് ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അവിടെ ആ എംപ്ലോയീസിനൊക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള എംപ്ലോയീസിനൊക്കെ മോട്ടിവേഷൻ ഫർദർ റിട്ടൈൻ ദം വിത്തിൻ ദെയർ ഓർഗനൈസേഷൻ ബൈ ഗിവിംഗ് പുവർ റെക്കഗ്നേഷൻ. ഇനി ഫോളോയിങ് അത് വേസ്റ്റ് റെക്കഗ്നൈസ് എംപ്ലോയീസ്, അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതിന് വരെ അവര് റെക്കഗ്നേഷൻ കൊടുക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? കോംപ്ലിമെന്റ് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ അതർ എംപ്ലോയീസ്. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കംപ്ലൈന്റ് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അവർക്ക് കേട്ട് ബോറാണ്, ഫെഡപ്പ് ആവും. ഇതേ ജോലി തന്നെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന അത് ടാസ്ക് എപ്പോഴും അതിന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കൂട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് കൂട്ടും എന്ന് പറയും. അതിനുവേണ്ടി ചില പർട്ടിക്കുലർ സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ജോബ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക. കംപ്ലൈന്റ്സ് ഒക്കെ റിസീവ് ആവുന്നത്, കംപ്ലൈന്റിന്റെ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ അറിയുന്ന പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് കംപ്ലൈന്റ്സ് കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലൈന്റ് ലെവലിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഫോൺ കസ്റ്റമർ കെയറിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവര് ആ എല്ലാ കംപ്ലൈന്റ്സും കേട്ട് അവർക്ക് എന്ത് പ്രോബ്ലത്തിന് എന്ത് സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ആ ഫീൽഡിലുള്ളവർ അങ്ങനെ തന്നെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ആ ജോബ് തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത് അവർക്ക് സ്ട്രെസ് കൊടുക്കാൻ സാധ്യത. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ അവരെ കോംപ്ലിമെന്റിങ് റെഗുലർ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ കോംപ്ലിമെന്റ്സ് കൊടുക്കാം. ദെൻ എംപ്ലോയീസ് ഓഫ് ദ മന്ത്, ഒരേ കാറ്റഗറിയിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരെ ഓരോ മന്തും ഓരോ എംപ്ലോയീസിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ബോർഡ്, ഒരു നോട്ടീസ് ബോർഡിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അവരെ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാം. സ്പെഷ്യൽ അട്രാക്റ്റീവ് ഇൻസെന്റീവ്സ്, അതിലെന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഇത് വരുമ്പോൾ, ലാഗ് വരുമ്പോൾ ഇൻസെന്റീവ്സ് കൊടുക്കും. ഫ്രീ ലഞ്ച്, ട്രാവൽ ബോണസ്, ചെറിയ ഇൻസെന്റീവ്സ്, മണി അല്ല, ഫ്രീ ലഞ്ചോ ട്രാവലോ ബോണസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാന്നുള്ളത്. ദെൻ അസോസിയേറ്റ്സ് മാർക്ക് ഓഫ് റെസ്പെക്ട് ഫോർ ദെയർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, അവരെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അവരെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, അവർക്ക് ഒരു മാർക്ക് ഓഫ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ട് തോന്നും. അത്രയും ഗ്രൂപ്പ് ലെവലിൽ
അവരെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ദെൻ പോസിറ്റീവ് aspects ഓഫ് ഈച്ച് എംപ്ലോയീസ് വർക്ക് വൺസ് ഇൻ എ മന്ത്. സെലിബ്രേറ്റിംഗ്, ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെയും പോസിറ്റീവ് aspectനെ എടുത്തിട്ട് അതിനെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആവും, അവർക്കും ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ. എവരിവൺ വിയർ സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് യൂണിഫോം, ഇതൊക്കെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ ആണ്. സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് യൂണിഫോം വെയർ ചെയ്യാന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനിലേക്കും ഒരു ഇതാണ്, എന്താ പറയാ, റെക്കഗ്നേഷൻ ആണ്. ദെൻ റെക്കഗ്നേഷനും റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റും, അതിലൊരു 4 പോയിന്റ് പറയുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ പഠിച്ച റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റും റെക്കഗ്നേഷനും ലിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സെൻഡിങ് എ പേഴ്സണൽ നോട്ട് കൺഗ്രാജുലേറ്റിംഗ് ആൻ എംപ്ലോയി, പേഴ്സണൽ നോട്ട് ആവാം, പർട്ടിക്കുലർ ഒരാളെ മാത്രം റീഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പേഴ്സണൽ നോട്ട് കൊടുക്കാം, അപ്രീസിയേഷൻ കൊടുക്കാം. ഇമെയിൽ, കമന്റബിൾ വർക്കിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഇമെയിൽ അയക്കാം. റെക്കഗ്നൈസ് അക്കംപ്ലിഷ്മെന്റ്സ് ഓപ്പൺലി, ഓപ്പൺ ആയിട്ട് എല്ലാവരും മൂലം കൊടുക്കാം. സെലിബ്രേറ്റ് ടീം സക്സസ്, ടീമിനെ മൊത്തമായിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. യൂസ് സജഷൻ സിസ്റ്റം, ഓരോരുത്തരുടെയും സജഷൻ ചോദിക്കാം. ഇതൊക്കെ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന മോട്ടിവേഷൻ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ അപ്രൈസൽ ലെവലാണ്. ദെൻ ഇൻവോൾവ്മെന്റ്, എംപ്ലോയീസ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ്, അവരെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഇൻ ദോസ് ഡിസിഷൻ ദാറ്റ് എഫക്ട് ദം, അവരെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന വർക്കിലേക്ക് അവരുടെ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുക. കാരണം അവരാണ് ആ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ എന്ത് ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആണ് വരിക എന്നുള്ളത് അവർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. നമ്മൾ ടൈം ടാർഗറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ, സൂപ്പർവൈസറിന് ടൈം ടാർഗറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ സൂപ്പർവൈസറോട് പറയുന്നത് ഇത്ര, മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജറോട് പറയുന്നത് ഇത്ര ടൈമിനുള്ളിൽ ഇത്ര റീച്ച് ആവണമെന്ന്. ആ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിനെ അറിയാം അതിന്റെ എഫക്ട് എത്രത്തോളം ഉണ്ടാവും, അതിനെങ്ങനെ റീച്ച് ആവാനുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെ അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അവരായിരിക്കും കൂടെ. അപ്പൊ അവരെയും കൂടെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യും. ഇൻക്രീസിംഗ് ദെയർ ഓട്ടോണമി ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓവർ ദെയർ വർക്ക് ലൈഫ്, വർക്ക് ലൈഫിനെ അവരുടെ ഓട്ടോണമസ് സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് അവരുടെ വർക്ക് ലൈഫിനെ ലെവൽ ഓഫ് വർക്ക് ലൈഫ് അത് മാറ്റുക, ലെവൽ അവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കൊടുക്കുക, മാറ്റുക, നന്നായിട്ട് കൊടുക്കുക. Then interact with the customers, അവർക്കൊരു ഫ്രീഡം, ഓട്ടോണമി, ഫ്രീഡം കൊടുക്കുക. അവരുടെ വർക്കിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് എങ്ങനെ അതിനെ മാറ്റാം, അതിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് അവർ ഇതിനെ എടുക്കുക. ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ്, ഇതിനുള്ള അവർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻപുട്ടിൽ അവിടെയാണ്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഡയറക്റ്റ് ഡീൽ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ആ പ്രൊഡക്ഷനിൽ എന്തൊക്കെ പോരായ്മകളാണ് ഉള്ളതെന്ന് അവർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. Then flat structure with flexible rules and regulations within the unit, ഒരു ഈക്വൽ സ്ട്രക്ചർ എന്നാണ് അത് ബേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള റൂൾസ്, അങ്ങനെ സ്ട്രിക്ട് റൂൾസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ കൂടെ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനിലേക്ക് എത്താനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ്. ദെൻ വർക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ മാനേജ്മെന്റ്, 2 പോയിന്റ് ആണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ പറഞ്ഞ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനിൽ എത്താനുള്ള 2 മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ആണത്. വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ മാനേജ്മെന്റും ക്വാളിറ്റി സർക്കിളും. വർക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു, പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി വിത്തിൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ, ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗിൽ എല്ലാം വർക്കേഴ്സിന്റെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ, വർക്കേഴ്സിനെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യിക്കുക. അവിടെ issues must be relevant to their interest and employees must have the ability, intelligence, technical knowledge, communication skills, participate in conducive work culture supporting employee involvement. അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ മോർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ക്യാൻ ബി, ഇതിൽ ഇങ്ങനെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ നോളജ് ലെവൽ, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഇതൊക്കെ എംപ്ലോയി ഇൻവോൾവ്മെന്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഒരു ഡെവലപ്മെന്റിന് ഈസിയാണ്. ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെയും കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുമെന്നാണ്, ഓർഗനൈസേഷനിൽ കിട്ടുമെന്നർത്ഥം. ദെൻ സീക്കിംഗ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ, ഓപ്പറേഷണൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ്, വേസ് ടു ഓവർകം. മാനേജ്മെന്റിന് ഒരു മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഓപ്പറേഷണൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് അറിയണമെന്നില്ല. അവര് ജസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാത്രമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓപ്പറേഷണൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് പലതും ഉണ്ടാവും. അതറിയണമെങ്കിൽ ആ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് തിരിച്ചങ്ങോട്ടും, മാനേജ്മെന്റ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് അങ്ങോട്ടും. അവിടെ ഫ്രീക്വന്റ് കൺസൾട്ടിങ്, കൺസേൺ പീപ്പിളുമായിട്ട്, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സുമായിട്ട് ഫ്രീക്വന്റ് കൺസൾട്ടിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിമാൻഡിങ് ദ ഫോം ടീംസ്, അതിന്റെ കമ്മിറ്റി, ഗ്രൂപ്പ് മീറ്റിംഗ്, അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട്, ജോയിന്റ് മീറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അവരെ എംപ്ലോയീസിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാം. കളക്റ്റീവ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുക, കളക്റ്റീവ് ഡിസിഷൻ, എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായ പ്രകാരം ഡിസിഷനിലേക്ക്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാനേജ്മെന്റിന്റെ 2 വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ, മാനേജ്മെന്റ് രണ്ടിലും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഗുഡ് റിസൾട്ട് ആണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നർത്ഥം. ദെൻ മോട്ടിവേഷൻ, ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, ഫോളോയിങ് അതർ ടൈപ്സ് ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് റെപ്രസെന്റേഷൻ. അതിലൊരു 3 ഡിവിഷൻ പറയുന്നത് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ, അതായത് ഒരു ടീമിനെ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് മാത്രം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക. അത് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് മിസ്യൂസ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ദാറ്റ് ബി വെരി ഗുഡ്. അത് അതിനെ ഈ മാനേജ്മെന്റ് ലെവലിൽ തന്നെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റണം. റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് സെലക്ഷൻ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നർത്ഥം. ദെൻ വർക്ക്സ് കൗൺസിൽ, ഒരു വർക്കിന്റെ ബേസിൽ പർട്ടിക്കുലർ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടി ഒരു കൗൺസിൽ ഉണ്ടാക്കുക. ദെൻ ബോർഡ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ, ഇത് 1 ടൈപ്പ് ഓഫ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആണ്. കമ്പനീസ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഇരുന്നിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ദ ഫേംസ് എംപ്ലോയീസിൽ ഇതിലേക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാനുള്ളത്, തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പൊ വർക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ള തിരിച്ചങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വലിനെയും മാനേജ്മെന്റ് പാർട്ടിലേക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാനേജ്മെന്റ് അവരുടെ വർക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ടി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. തിരിച്ച് അവരിലേക്കും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വർക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ടി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതിന്
എങ്ങനെയൊക്കെ പേഴ്സണാലിറ്റി പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആണ്, വർക്ക് കൗൺസിൽ ആണ്, ഗ്രൂപ്പ് ഫോമിംഗ് ആണ്, ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ ഇങ്ങനെ 3 ടൈപ്പിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു QC ഗ്രൂപ്പ്, അതായത് വർക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഹു മീറ്റ് റെഗുലർലി ടു ഡിസ്കസ് ദെയർ ക്വാളിറ്റി പ്രോബ്ലംസ്. അവർ എടുക്കുന്ന വർക്കിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ ഔട്ട്കമ്മിന്റെ ക്വാളിറ്റി അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉള്ള പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഔട്ട്കം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്, അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ഒരു ഹോട്ടലിന്റെ ഫുഡ് ആയാലും ഏത് സമയത്ത് പോയാലും ആ ഹോട്ടലിലെ ഫുഡിന് സെയിം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് ടു ടഫ്. അവിടെ വർക്കേഴ്സ് മാറും, കുക്ക് മാറും, അതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് മാറും, അവരുടെ ഓണേഴ്സ് മാറും, ഇതൊക്കെ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് ആ ഔട്ട്കം സെയിം ലെവലിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം. അത് ഒരു QC സർക്കിൾ ഉണ്ടാവണം ഓർഗനൈസേഷനകത്ത്. ഇവിടെ ക്വാളിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് അവിടെ ആ ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൽ എന്തൊക്കെ ചെറിയ ലൈറ്റ് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ലൈറ്റ് വേരിയേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടു. ക്ലിയർ വേരിയേഷൻസ് ആണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് റീച്ചബിൾ ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഗ്രീൻ, ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ, യെല്ലോയിഷ് ഗ്രീൻ, ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മൈൻഡിൽ തന്നെ കിട്ടില്ല. ഗ്രീൻ, റെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മൈൻഡിൽ തന്നെ ക്ലിയർ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും. ഇത് മൈൻഡിൽ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കിട്ടില്ല, ചെറിയ ചെറിയ മൈന്യൂട്ട് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക, അതിനെയൊക്കെ മൈന്യൂട്ടായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് QC സർക്കിൾ, ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ ഫോം ചെയ്തിട്ട് അതിനോട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ സർക്കിൾ ഫോം ചെയ്തിട്ട് മെമ്പേഴ്സിനെ ഫോം ചെയ്തിട്ട് ഈ ക്വാളിറ്റി പ്രോബ്ലംസിനെ സോൾവ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഒരു മാനേജ്മെന്റിന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോമൻസ് കൂട്ടാൻ, അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി they can do this. അവിടെ ടീച്ചിങ്, പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് എംപ്ലോയീസ്, ഗ്രൂപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ്, വേരിയസ് ക്വാളിറ്റി സ്ട്രാറ്റജീസ്, മെഷർമെന്റ്, പ്രോബ്ലം അനാലിസിസ്, ഇതൊക്കെ QC ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം. ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്വാളിറ്റി സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്തൊക്കെയാണ്, മെഷർമെന്റ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലം അനാലിസിസ്, എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് വരാൻ സാധ്യതകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻസ്, ഗ്രൂപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ്, ഇതെല്ലാം അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആണ്. ടീച്ചിങ്, പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ്, മറ്റുള്ളവർക്ക് ആർക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള വിഷയങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം QC ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയിൽ വരുന്നതാണ്. ദെൻ അതിൽ വരാവുന്ന ഡിസപ്പോയിന്റ്മെന്റ് റിസൾട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ട് ലാക്ക് ഓഫ് ടൈം ടു ഗെറ്റ് ഫുൾ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് എമംഗ് എംപ്ലോയീസ്. അവിടെ QC ഗ്രൂപ്പിന് lack of time ഉണ്ടാവും. lack of planning and top management commitment often contributed to quality circle failures. top management involvement ഇല്ലാതെ QC ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ക്വാളിറ്റി ഫെയിലിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ ഫെയിലിയേഴ്സ്. ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റിന് ഇൻവോൾവ് ആകാൻ സമയമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനോട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് അല്ല, QC ഗ്രൂപ്പിന്റെ സജഷൻസിനോട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് അല്ല, അവർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള വ്യൂവിൽ മാത്രം മൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ ഈ ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ ഫെയിലിയേഴ്സ് ആണ് സാധ്യതയുള്ളത്. ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്നുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ലാസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ലീഡ് ടു ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇന്ററാക്ഷൻ വിത്ത് ഫെല്ലോ എംപ്ലോയീസ്, ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ജനറൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേർഡ്സ് ദിസ് ഓർ ജോബ്. ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ജനറലി താൻ ചെയ്യുന്ന ജോലിയോടുള്ള തന്റെ കാഴ്ചപ്പാട്, അത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത്. അതിന് 4 പോയിന്റ്സ്, കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മെന്റലി ചാലഞ്ചിങ് ജോബ്സ്, ഇത് പ്ലഷർ ആൻഡ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ജോബ്. ഇത് ഇൻഡിവിജ്വലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വലിനും പ്ലഷറിനും ചാലഞ്ചിനും വേണ്ടിയിട്ടല്ല ജോബ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ അങ്ങനെ ചലഞ്ചിങ് ജോബ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അതല്ല കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ബോർഡമായിരിക്കും. വെറൈറ്റി ഓഫ് ടാസ്ക്, ഫ്രീഡം ഓൺ ഹൗ വെൽ ദേ ആർ ഡൂയിങ്. അവിടെ ടു ലിറ്റിൽ ചലഞ്ച് ക്രിയേറ്റ് ബോർഡം. ചലഞ്ചിങ് അല്ലാതെ അങ്ങനെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവർക്ക് ചലഞ്ചിങ് അല്ലാത്ത ജോബ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ബോർഡം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഈക്വിറ്റബിൾ റിവാർഡ്സ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിനെ കുറിച്ച്. പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്തിന്, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, ഇൻക്രീസ് സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ്, ഇതിന് ഈക്വിറ്റബിൾ റിവാർഡ്സ് ആവശ്യമാണ്. എംപ്ലോയീസ് ഹു പെർസീവ് ദാറ്റ് പ്രൊമോഷൻ ഡിസിഷൻസ് ആർ മെയ്ഡ് ഇൻ ദ ഫെയർ ആൻഡ് ജസ്റ്റ് മാനർ ആർ ലൈക്ലി ടു എക്സ്പീരിയൻസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഫ്രം ദെയർ ജോബ്. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള പ്രൊമോഷൻ ഡിസിഷൻസ് ആണ്, അത് ഫെയർ ആണ്, ഡിസിഷൻ ഫെയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനിലേക്ക് പോകും. സപ്പോർട്ടീവ് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസ്, അവിടെ വർക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, എൻവയോൺമെന്റ് ഷുഡ് ബി സപ്പോർട്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ക്ലോസ് ടു ഹോം, വീടിന് അടുത്ത് പോകാന്നുള്ളതായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഒരാൾക്ക്. ക്ലീൻ അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്ലി മോഡേൺ ഫെസിലിറ്റീസ്, AC അങ്ങനെയുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. അവിടെ അതും അഡ്വക്കേറ്റ് എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ടെങ്കിൽ വെൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ടൂൾസ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ്സ്, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. വർക്കിംഗ് ആൻഡ് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ എക്യുപ്മെന്റ്സും ടൂൾസ് ഒക്കെ വർത്ത് ആയിരിക്കുക. നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് കണ്ടീഷനിലുള്ള സാധനങ്ങളാണെങ്കിൽ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ദെൻ സപ്പോർട്ടീവ് ഫെല്ലോ എംപ്ലോയീസ്, കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ കോപ്പറേറ്റീവ് ഫീലിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നാണെന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്ലി മാനർ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, ഫ്രണ്ട്ലി മാനർ, നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾക്കാർ, ഫെല്ലോ എല്ലാവരും, ഒരാൾ മാത്രമായാൽ പോരാ, ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാവരും, നമ്മളുടെ ടീം അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അതിലുള്ള എല്ലാവരും
അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി മാനർ ആണെങ്കിൽ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആയിരിക്കും. പേഴ്സണാലിറ്റി ജോബ് ഫിറ്റ്, അവിടെ ഒരു ഹൈ എഗ്രിമെന്റ് ആണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പേഴ്സണാലിറ്റി ടൈപ്പും അതിൽ റൈറ്റ് ടാലൻസ് റൈറ്റ് എബിലിറ്റീസ് ടു മീറ്റ് ദ ഡിമാൻഡ്സ് ഓഫ് ദർ ജോബ്സ്, അവർ ചെയ്യുന്ന ജോബിന്റെ റൈറ്റ് എബിലിറ്റിയിലേക്ക് റീച്ച് ആവാൻ വേണ്ട കറക്റ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആപ്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതല്ല, ഓർഗനൈസേഷനിൽ അവർ കൊടുക്കുന്ന ജോബ് അവരുടെ ആപ്റ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റിക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജോബ് അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പേഴ്സണാലിറ്റി ഫിറ്റ്, നമ്മളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിക്ക് ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജോബ് തന്നെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് തോന്നുമ്പോൾ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരും. ഇത്രയും പോയിന്റ് ആണ് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനിലേക്ക് വരിക. എംപ്ലോയി പെർഫോമൻസ്, ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എംപ്ലോയി പെർഫോമൻസ് ലെവൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതിൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആബ്സെന്റിസം, സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി, സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ടേൺ ഓവർ. അപ്പൊ എംപ്ലോയി പെർഫോമൻസ് ലെവലിൽ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ചസ് വരാം. ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടും, ആബ്സെന്റിസം കുറയും, ടേൺ ഓവർ കൂടും. ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. എക്സ്പ്ലെയിൻ ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ, അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഫോർ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ, ദെൻ roles of employees and management in quality circles, what are the different types of employee involvement, employees recognition program, ഇതെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മെയിൻ സബ് പോയിന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ചാണ് ക്ലാസ് കഴിയാറാകുമ്പോഴേക്കും നമ്പേഴ്സ് കുറഞ്ഞു. ഞാൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സജഷൻസ് ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല. എനിവേ വൈൻഡിങ് അപ്പ് ദ ക്ലാസ്. ഒരുപാട് സമയം കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഇത്രയും നേരം ഇരുന്നതിന് താങ്ക് യു. ക്ലാസ് തുടങ്ങാൻ ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് എൻഡ് ചെയ്യാൻ ലേറ്റ് ആയത്. എനിവേ താങ്ക് യു. വൈൻഡിങ് അപ്പ് ദ ക്ലാസ്. താങ്ക് യു.